of that community or the whole population? That's the kind of doubts I had in my mind. So basically, like when we take the data, like we'll take the sample data of 5%, 0.5%, and 0.6%, and we'll calculate the poll outcome very correctly. Now, we didn't took the sample data, it is the whole data, like 3.8 crores of data as taken as it is. So the data accuracy is like 100%, and it is like, yeah, though it will be self-declared, some discrepancies are there, but you can able to filter out, I think they might have filtered out those ones. Like, yeah, so I mean, like you said, I mean, there must be, because it is in the end a government exercise, right? So we will have, so the experts have formulated the CBA using 42 parameters because of that, because any one parameter could have gone wrong, right? So, but they have taken 42 parameters and also have done the quartile distribution. So this is done especially to iron out all the data discrepancies, or let's say data entry errors, or any sort of thing, and also because it is a big data, to eradicate all the anomalies, they have calculated it with this. I mean, like this. Yeah. Okay, thank you. I just waited a few minutes to chat with Deepti Garu so that everyone could join. So I will formally open this discussion. Like myself, I'm Subhash Mantri on behalf of BC Developmental Forum. I'm honored to host this session. Our forum serves as a global network of Indian experts dedicated to the empowerment of the backward classes and the cultivation of leadership within the community. Today, proceedings are being recorded live streamed on YouTube, ensure this vital information reaches our global diaspora as well. Our focus today is Landmark Telangana SEEP Survey 2024. This is not just a local report, it's a document of international academic significance. The survey was guided by the preliminary insights of world-renowned experts on inequality and development, including Professor Thomas Piketty, Professor Jean Drees, and Professor Julia Cake. Out of this report is a composite backward index, a rigorous scientific framework that uses 42 distinct parameters: education, land ownership, and social discrimination, to measure relative backwardness. To walk us through these findings, we have an exceptional panel, the Deepti Garu, the coordinator of the independent expert group. She spearheaded the production of volume 1 and 2, which establishes the foundation data and the 42-point CBA methodology. She will open the session with the core committee findings, and then Dr. Ram Shepherd Bhimneni, Director of Center of Telangana Studies and Chairman Board of Studies of Sociology, Usman University. He will offer a deep sociological analysis and moderator for Q&A session, and also joined by Telangana Vital, a respected journalist, alumni of School of Governance, Public Policy and Politics, Pune, who will provide his expert perspective on these policy implications. Without further ado, to present the findings of the expert committee, and it over to Deepti. So should we start? Yeah, please go ahead. Yeah. Cool. So hello everyone. I'll start with the presentation, and presentation అయిపోయిన తర్వాత or Telugu. Subhash. I think we'll do the mix of English and Telugu as well, because we have some local audiences as well. Okay, so the presentation is in English. I'll do it in Telugu only. So it will be helpful for everyone. I'm sure andarki Telugu vastadi. So yeah, I'll share my screen now. Yeah. Okay. I'm not able to scroll it. One second. Yeah.
Madam, you can just redo it so that it can be scrolled down. Thank you, Ram Shepherd Beenamneni Garu, for joining the call. The first Deepthi will give an overview. After that, we will like to So, take your inputs as well. Subhash Gar, are you able to see now? Yes, we can able to see. So yeah, so today I will take you all through CPEC survey, which was done by the Telangana government, and the report that is produced by the independent expert working group, which was headed by Justice Sudarshan Reddy. So కులం అనేది మనం అందరము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము. We all know caste exists. We all have seen it, and we have also seen that it decides our access to opportunity, education, dignity, our relationship with people, our relationship with at our workplace, and marriage. So everything, caste decides everything in our lives, but yet it has never been counted properly. అండ్ యూజువలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, జనరల్ గా ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే, ప్రోగ్రెసివ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు కులం అనే దాని ఒక ప్రస్తావన లేకుండా ఉంటేనే దే థింక్ దట్ ఈస్ హౌ కాస్ట్ అనేది పోతుంది, దాని గురించి మాట్లాడకపోతే కాస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది అనే ఒకలాంటి వన్ పర్సెప్షన్ ఈస్ బిల్డ్ ఇన్ ద సొసైటీ త్రూ అవుట్ దిస్ టైమ్. అండ్ ఈ 75 years లో ఎస్పెషల్లీ బీసీ కులాల గురించి మాట్లాడడం కానీ, బీసీ కులాల మీద వెల్ఫేరిజం కానివ్వండి, లేకపోతే వాటి వెనుకబాటుతనం కానివ్వండి, అవన్నీ అడ్రస్ అవ్వలేదు. బికాస్ పీపుల్ థాట్ దాట్ ఈ కులం అనేది మనము అడ్రస్ చేయకుండా ఉంటే ఇది పోతుంది అని అనుకున్నారు. సో వీ నీడెడ్ టు ఈ కులగణన అని ఒక ఎక్సర్సైజ్, ఒక ఎక్స్రే అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. అంటే ఎక్స్రే అంటే ఏంటి, మన ఇన్ మై లైఫ్ ఆర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మనము చూసి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రాగలిగినాము, ఎక్కడి వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇది ఒక ఎవిడెన్స్ తోటి కూడిన ఒక దిస్ ఈజ్ అ రిపోర్ట్ దట్ టర్న్స్ లివ్ పెయిన్ ఇన్ టు పబ్లిక్ ఎవిడెన్స్. ఓకే, సో ఏ కులంలో వాళ్ళు ఎంతవరకు రాగలుగుతారు అనేది క్లియర్ గా ఈ రిపోర్ట్ లో ఎవిడెన్స్ తోటి మనం చూపెట్టడానికి స్కోప్ అనేది దొరికింది ఈ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల. అండ్ ఆఫెన్ ఇన్ డెమోక్రసీ వీ నీడ్ ప్రూఫ్. అంటే డెమోక్రసీలో ఖచ్చితంగా ప్రూఫ్ అనేది డిమాండ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే మనది డిక్టేటర్షిప్ కాదు కాబట్టి. సో ద డెమోక్రసీ రిక్వైర్స్ ఫర్ అ ప్రూఫ్ ఫర్ దెమ్ టు క్రియేట్ ఎనీ పాలసీ విచ్ విల్ అడ్రస్ ద ఇష్యూ. So the topic for today's lecture is caste census and reasons why BCs are still lagging behind. BCలు అసలు ఎందుకు ఇంకా వెనకబడి ఉన్నారు అనేది. సో కులాలని లెక్క పెట్టడం అనేది ఖచ్చితంగా కేవలం ఫస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది, అండ్ పాపులేషన్ పర్సెంటేజెస్ అనేటివి కూడా ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ మాత్రమే.
అండ్ దీంతో ఈ ఎవిడెన్స్ అనేది దిస్ ఇస్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, బికాస్ యాజ్ ఆల్ ఎక్స్పర్ట్స్ నో, ఒక్కసారి డేటా కలెక్ట్ చేసినంత మాత్రాన మనకి తెలియదు. ఎవ్రీ రెస్పెక్టివ్ టైంకి మనం ఇది చేస్తూ ఉంటే గానీ అసలు ఎట్లా ఉంది సమాజము అండ్ ఎట్లా పోతుంది, ఎటువైపు పోతుంది, కిందికి పోతుందా మీదికి పోతుందా అనేది అప్పుడే ఇది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటేనే తెలుస్తుంది మనకి. అండ్ దీస్ ఆర్ సమ్ డేట్స్ రిగార్డింగ్ సిపెక్ సర్వే అనేది ఒక తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన జియో ప్రకారం ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ has conducted it, and this, I mean, the stated purpose in the GO was to implement social justice programs for amelioration of backward classes, SCs, STs and the weaker sections. So survey అనేది November 2024 లో స్టార్ట్ అయ్యి December, January and February వరకల్లా phase 2 కూడా కంప్లీట్ అయింది. అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ కొన్ని నెంబర్స్ అగ్రిగేట్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు. దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డిసైడెడ్ to constitute an independent expert working group to analyze the data. ఎందుకంటే ఇందులో 75 క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరిగింది, 3.5 కోట్ల మందిని సర్వే చేయడం జరిగింది. సో ఈ డేటా అంతా సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ తోటి అనలైజ్ చేయడం జరిగింది. కానీ దీని అనాలిసిస్ ఒక గవర్నమెంట్ కి ఒక ప్రెజెంటబుల్ అవుట్కమ్ అసలు ఏమొచ్చింది దీంట్లో అనేది చెప్పడానికి జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి, ఫార్మర్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ చైర్మన్ గా ఒక కమిటీ అనేది కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది. సో ఎస్టీమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆర్ వైస్ చైర్మన్ గా శ్రీ కంచాయలయ సార్, ప్రవీణ్ చక్రవర్తి, కాంగ్రెస్ డేటా సెల్ హెడ్, డాక్టర్ సుఖ్దేవ్ తొరాట్, ఫార్మర్ యూజీసీ చైర్పర్సన్, శాంతా సిన్హా మ్యామ్, భాంగ్యా బుక్యా సార్, ప్రొఫెసర్ హిమాంశు, నిఖిల్ డే, and also Professor John Reyes, who is a very well-known development economist, and Professor Thomas Piketty, who runs an institute called World Inequality Lab in France. So ఇది ఇట్లాంటి ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని పెట్టడం వల్ల కాస్ట్ అనే దాన్ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ నుంచి చూడడానికి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి స్కోప్ అనేది ఈ కమిటీకి ఉండింది. 1 second, I'll have some water. సో కాస్ట్ సెన్సస్ అనేది లాస్ట్ టైం 1931 లో బ్రిటిషర్స్ ఉన్నప్పుడు జరిగింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అన్ని కులాలని ఇట్లా లెక్క పెట్టడం కానివ్వండి, ఇన్ని రకాలుగా సర్వే చేయడం కానివ్వండి, మన స్టేట్ లో ఇదే ఫస్ట్. అండ్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ రిపీటెడ్లీ ఆర్గ్యూడ్ ఫర్ ఎవర్, అండ్ హీ ఆల్సో కుడ్ బ్రింగ్ వాట్ ఎవర్ రిఫార్మ్స్ దట్ హీ కుడ్ బ్రింగ్ ఫర్ SCs ఓన్లీ విత్ ఎంపైరికల్ ఎవిడెన్స్ అండ్ ఎక్సెసివ్ డాక్యుమెంటేషన్. సో ఎక్సెసివ్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మనం చూపిస్తే ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి ఇంకా అంటే ఇర్రిఫ్యూటబుల్, అంటే ఎవరు కూడా ఇది లేదు ఇట్లా కాదు అని చెప్పడానికి లేకుండా ఎవిడెన్స్ అనేది ఉంటే అప్పుడు then we will be able to bring in any reforms that will be able to impact people's lives. So why does measuring backwardness matters? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ శాతము పాపులేషన్ నెంబర్స్ మీద మాత్రమే డిస్కషన్ జరుగుతుంది, కానీ మన బీసీలు అని అనుకునే ఒక బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా ఒక గ్రేడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఉంది. అంబేద్కర్ చెప్పారు కుల వ్యవస్థ అనేది ఒక SC, ST, BC, OC లాగా కాకుండా ప్రతి కులం కింద కూడా ఇంకో కులం ఉండేలాగా అది ఫార్ములేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో అసలు ఎవరు ఎంత వెనుకబడి ఉన్నారు, వాళ్ళకంటే ఎవరు ఎక్కడున్నారు అనేది తెలుసుకోవడం అనేది, ఎందుకంటే ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది అట్లనే డిజైన్ చేయబడి ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు అంటే ఈ రిపోర్ట్ ఫైండింగ్స్ లో కూడా ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హైరార్కీ, ఆ నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ అనేది ప్రతి గ్రాఫ్ లో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. సో సిబిఐ ఇందాక సుభాష్ గారు అన్నట్టు కాంపోజిట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ అనేది ఈ కమిటీ ఒకటి డిజైన్ చేసింది. అండ్ దానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే మండల్ కమిషన్ వాళ్ళు వెన్ దే డిడ్ ద సర్వే, బికాస్ మండల్ కమిషన్ ఈజ్ one of the landmark reforms that has impacted BCs in exponential ways. అది although 50% రిజర్వేషన్ అనే బ్లాకేజ్ అనేది ఉన్నా కూడా స్టిల్ కనీసం ఆ మాత్రం రిజర్వేషన్ కూడా మనకి రావడానికి మండల్ కమిషన్ చేసిన ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. అండ్ మండల్ కమిషన్ వాళ్ళు సర్వే చేసినప్పుడు 11 ఇండికేటర్స్ తోటి చేశారు.
అండ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇంకా ఎక్స్టెన్సివ్ డేటా అవైలబుల్ ఉండడం వల్ల మనము 42 పారామీటర్స్ తీసుకున్నాము. దాంట్లో కొన్ని నెగటివ్, కొన్ని పాజిటివ్ పారామీటర్స్ అవన్నీ. ఐ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు డీటెయిల్స్. సో అట్లా తీసుకొని దాన్ని క్వార్టైల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి దానికి మార్కింగ్ ఇచ్చి అవన్నీ చేసిన తర్వాత స్కోర్స్ అనేటి ఇట్లా వచ్చినాయి. సో దిస్ ఈస్ ద 56 కాస్ గ్రాఫ్. ఈ 56 కులాలలో 50,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మన తెలంగాణలో. దాంట్లో ర్యాంకింగ్ ప్రకారం అతి తక్కువ వెనకబడి ఉన్నది ఓసీ కాపులు, అత్యంత వెనుకబడి ఉన్నది ఎస్సీ బుడగ జంగాలు అనేది ఈ 56 కులాలలో. ఇంకా మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న కులాలు చాలా ఉంటాయి. మొత్తం 243 కులాలు చేసినాము. కాకపోతే 243లో నుంచి 56 కమ్యూనిటీస్ లో 50,000 కంటే ఎక్కువ మంది పాపులేషన్ ఉన్నారు మన స్టేట్ లో. సో లీస్ట్ స్కోర్ ఏంటంటే 12. ఎంత తక్కువ స్కోర్ ఉంటే అంత తక్కువ వెనకబడి ఉన్నట్టు, ఎంత ఎక్కువ స్కోర్ ఉంటే అంత ఎక్కువ వెనకబడి ఉన్నట్టు. ఇది ర్యాంకింగ్ లాగా అనమాట. అంటే ఫస్ట్ 12 తక్కువ ర్యాంక్ వస్తే గుడ్ అట్లా. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే యావరేజ్, స్టేట్ యావరేజ్ 81. అంటే తెలంగాణ స్టేట్ యావరేజ్ కాంపోజిట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ 81 ఉంది. సో నా ఉద్దేశంలో, అంటే నేను విత్ మై ఇన్ఫార్మ్డ్ ఒపీనియన్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఎనీథింగ్ బిలో 50 ఈజ్ డీసెంట్. అంటే ఏంటంటే ఒక డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఈ కమ్యూనిటీలో ఉన్న ఎక్కువ మందికి ఉంది అని మనము అనుకోవడానికి, అంటే అందరికీ కూడా కాదు, ఎక్కువ మందికి ఉంది అని అనుకోవడానికి ఒక మార్కింగ్. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ బీసీబీ గోల్డ్ స్మిత్, బీసీసీ ఎస్సీ క్రిస్టియన్ తప్ప మిగిలిన వాళ్ళంతా ఓసీలే 50 బిలోలో ఉన్నారు. సో అది ఎట్లా ఏంటి అనేది దేర్ ఈస్ ఇన్ డీటెయిల్ రిపోర్ట్ లో మొత్తం, అంటే ఎట్లా స్కోరింగ్ జరిగింది అదంతా ఉంది. కొన్ని లైక్ ఐ ఇన్ఫార్మ్ ఇట్లా అంటే ఏంటంటే క్వార్టైల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి దెన్ ఈ పాజిటివ్ నెగటివ్ స్కోరింగ్ ఇవన్నీ చేయడానికి కూడా కమిటీ మెంబర్స్ చాలా రకరకాల డిస్కషన్లు పెట్టి దెన్ వాట్ షుడ్ బి పాజిటివ్, వాట్ షుడ్ బి నెగటివ్, లేదంటే ఇఫ్ దేర్ ఈస్ కరెక్ట్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వే గవర్నమెంట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే పబ్లిక్ ట్రస్ట్ చేయరు కాబట్టి అసెట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇన్కమ్ కానివ్వండి అవి అండర్ రిపోర్ట్ అవుతాయి. సో అండర్ రిపోర్ట్ అయినా కూడా దాన్ని డేటా అనలిటిక్స్ లో వి విల్ బి ఏబుల్ టు కమ్ టు అ నియరెస్ట్ నంబర్. సో ఆ నియరెస్ట్ పాసిబుల్ రియాలిటీ ఏంటంటే ఎక్కువ డేటా ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు కమ్ టు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఈస్ ద మెజారిటీ కండిషన్. సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు యావరేజ్ అంటే స్టేట్ యావరేజ్ ఈజ్ 81. 81 ఈజ్ నాట్ అ గుడ్ ప్లేస్ టు బి. సో 135 కాస్ట్ అంటే మొత్తం 243 కులాలలో 135 కులాలు 81 కంటే కూడా వెనుకబడి ఉన్నాయి ఇంకా. అండ్ 67% ఆఫ్ తెలంగాణస్ పాపులేషన్ ఈజ్ బ్యాక్వర్డ్ దెన్ ద యావరేజ్. అండ్ ఎమంగ్ ద టాప్ 10 కాస్ట్, సో తెలంగాణలో ఉన్న టాప్ 10 కులాలు ఇవి అండ్ వాటి బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఓసీ రెడ్డి, నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బిలో 60 ఈవెన్. ఇప్పుడు if we go into backward caste, so every backward caste is not equally backward. ఇక్కడ మనం చూస్తే బీసీ గోల్డ్ స్మిత్ సిబిఐ ఈజ్ 45 అండ్ బీసీఏ వడ్డెరా సిబిఐ ఈజ్ 106. Waddera community is one of the most backward among all the communities because of they are not a small population, but also they are extremely backward in each of the parameter. So I will just leave this slide here for a second. So idi mana Telanganalo unna pedda BC communities and their CBI scores. సో ఇందాక మనం అడిగిన క్వశ్చన్, అసలు బీసీలు ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నారు? సో లార్జ్లీ అండర్స్టూడ్ అంటే బీసీ ఓబీసీ కమ్యూనిటీ అంటే యూజువల్ గా ట్రెడిషనల్ ఆక్యుపేషన్స్ అంటే మన కొన్ని కుల వృత్తులు కొన్ని, సో దానితోటి వి మేడ్ ద
So largely traditional labor-based crafts makes a large proportion of OBC population. And ఈ కులాలు అంటే ఈ కులాలు అనేటి హిస్టారికల్లీ ఏంటంటే గ్రామాలలో ప్రతి వస్తువు ఈ కులాల నుంచి వచ్చి ఒక సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ఎకానమీ అనేది ఈచ్ విలేజ్ లో ఉండింది. సో అంటిల్ దెన్ దే వర్ ద ప్రొవైడర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వాజ్ మేడ్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో మెయిన్ మనకి ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఈ ఉత్పత్తి కులాలు అని అంటారు కదా, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. సో ఉత్పత్తి కులాలకి ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ అనేది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నుంచి వచ్చింది. వెన్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కేమ్ ఇన్. హలో 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 చెప్పండి మేడం, చెప్పండి, క్యారీ ఆన్. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనేది ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు బయటి నుంచి మన మార్కెట్ లోకి వస్తువులు అనేటివి వచ్చినాయి. దాని తర్వాత దెన్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, మషిన్ మేడ్ గూడ్స్ దట్ ఆల్సో ఇంపాక్టెడ్ దీస్ కమ్యూనిటీస్. దాని తర్వాత అప్పటి వరకు అంటే ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి కులాలు అనేటి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనేది పెరుగుతుందో అప్పుడు కానీ బీసీ కమ్యూనిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు అనేటి రాలేదు. అండ్ కొంచెం రావడంలో డిలే అనేది, ఎందుకంటే అప్పటికి వాళ్ళకి మార్కెట్ ఉండింది. స్టిల్ అంటిల్ 70s 80s the market existed. So until then the BC communities did not get into education because there was still market for them, and they made some money during that period and then got into agriculture and so on. But then when the liberalization happened, then the markets were opened up, and then ఉత్పత్తి కులాలను ప్రొడ్యూస్ చేసే ఏ వస్తువు కూడా మార్కెట్ అనేది లేకుండా అయిపోయింది, అండ్ మార్కెట్ రేట్ అనేది లేకుండా అయిపోయింది. అండ్ దోస్ థింగ్స్ ఇంపాక్టెడ్ బీసీస్. దోస్ థింగ్స్ ఇంపాక్టెడ్ బీసీస్ లార్జ్లీ టు ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ వైపు వెళ్ళడం డిలే అయింది. అండ్ వెన్ దే కేమ్ టువర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్, then the jobs were gone. Liberalization happened and privatization happened. Intak mundu when the PSU jobs that existed, the government jobs that existed were slowly going, and now to a point where there is a very small market for government jobs or secure formal jobs aneti lekunda అయిపోయినాయి ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కి. సో ఇట్లా జరుగుతుండడంలోనే కాలేల్కర్ కమిషన్ అనేది నెహ్రూ వచ్చాక పెట్టడం జరిగింది ఓబీసీ కమ్యూనిటీస్ గురించి ఎట్లా అనే చేయడానికి. అండ్ మండల్ కమిషన్, యాజ్ యూ ఆల్ నో, వాజ్ ఆల్సో దేర్. కానీ ఈ కమిటీస్ చేసిన రికమెండేషన్స్ ఏవి కూడా కంప్లీట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది జరగడానికి అవ్వలేదు. వి ఆల్ నో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఫ్యూయల్డ్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్, అండ్ అది జరగలేదు. ఈవెన్చువల్లీ ద 50% reservation thing stopped BCs to get their share of reservation or their share of equity in whatever economy the country had. So upward mobility and caste wise map of disadvantage అంటే కులాలు అసలు ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న మనకు అంటే now with the situation with the market and the world that we live in, what impacts the mobility of a person or a community. Largely in this report, they have gone through education, occupation, living conditions, land, gender, welfare access, all of these things. But in this presentation, I will take education and occupation predominantly because these things impact our lives. Now, in this market, we all know that. So education, this is the education backwardness index that the committee has formulated. And ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓసీ జైన్స్ ఆర్ ద లీస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ బీసీఏ ఒడ్డెరా ఆర్ ద మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్. సో ఎడ్యుకేషన్ అనగానే అసలు చదువు ఉందా లేదా అనేది ఒకటి. దాని తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలింగ్, ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్, దట్ మీన్స్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, అండ్ ఇట్లాంటివి కూడా ఇంపాక్ట్ అనేటివి చేసినాయి. అండ్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ ద కాస్ట్ హైరార్కీ. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎడ్యుకేషన్ లో అత్యంత వెనుకబడి ఉన్న కులాలు ఏవో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. దట్ హియర్ ద గ్రాఫ్ షోస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే డిప్లొమా కంటే ఎక్కువ చదువుకున్న కులాలు ఏవి, ఎక్కువ మంది ఉన్న కులాలు ఏవి,
ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ ఉన్న కులాలు ఏవి అనేది ద గ్రాఫ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్. అంటే ఇక్కడ వెనుకబడ్డ కులాలన్నీ ఎడ్యుకేషన్ లో వెనుకబడి ఉంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ గ్రాఫ్ మటుకు ఇన్వర్స్ కనిపిస్తుంది మీకు. ఎందుకంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అటైన్మెంట్ లో ఓసీ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ టాప్ అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీఏ బీసీఈ communities are at the bottom. Even in English medium education, it's the same. Here you see private school education, access in children education, again same. OC communities and SC, BCC community are at the top, and STs, SCs, BCA, BCE, these communities are at the bottom. Ikkada chuste government schools, this graph shows the communities which are making their children studying government schools, and here least backward is OC Jain, OC Brahmin, OC Kapu, OC Iyer Iyengar, OC Raju, OC Komati, OC Kamma. వీళ్ళంతా తక్కువ మంది వాళ్ళ పిల్లలు తక్కువ మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు. ఎక్కువ మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు వడ్రంగి, మహర్, బ్లాక్ స్మిత్, మేరా, కోయా, గోల్డ్ స్మిత్, దూరేకుల. సో బీసీ కులాలు, ఎస్సీ ఎస్టీ కులాలన్నీ ఎక్కువ పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళే దగ్గర ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ టేక్ యూ ఆల్ టు ఆక్యుపేషన్. అండ్ ఆక్యుపేషన్ మనం చూస్తే ఇందులో కొన్ని పారామీటర్స్, ఇందులో డైలీ వేజ్ లేబరర్స్ ఏ కులంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, నరేగా పని చేసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, కుల వృత్తులు చేసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇట్లాంటివన్నీ చూసినాం. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే లో ఇన్కమ్, ఇన్సెక్యూర్, ఇన్ఫార్మల్ సోర్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ అండ్ ఫార్మల్. సో ఫస్ట్ ఇన్సెక్యూర్ జాబ్స్ లో ఎవరు ఎట్లా ఉన్నారు అనేది చూద్దాము. ఇక్కడ చూస్తే ఆక్యుపేషన్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ లో మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఈస్ బీసీడీ ఉప్పరా, లీస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ ఈస్ ఓసీ రాజు, అండ్ దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. సో నెక్స్ట్ కూడా డైలీ వేజ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు, ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిమిలర్ ప్లాటింగ్. అంటే మనకి ఆ హైరార్కీ ఎట్లా ఉంది అనేది గ్రాఫ్ ప్లాటెడ్, ఎందులో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, ఎక్కడ తక్కువ మంది ఉన్నారు, ఈ వెరీ వెల్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. OC Brahmins are least in the daily wage laborers. BCA Odera are the most in the daily wage laborers. So next, let us look at the formal jobs. So formal jobs lo government jobs and private sector jobs. Ante ivanni private sector jobs, software, inka chinna private company jobs, all that they have taken in the survey. Ikkada government jobs lo top is OC Iyer Iyengar, second is BCC SC Christians, third is OC Jain, OC Brahman. Ikkada BCA Agnikula Kshatriya is because of the numbers, but somehow this graph shows who is where in government jobs and who is where in private sector jobs. So BC lo ante kula వృత్తులు. So 10% of BCs, ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు అసలు మార్కెటే లేదు మన కుల వృత్తులకి, మనకి ఎటువంటి సపోర్ట్ లేదు, ఎటువంటి ఇన్సెంటివ్ లేదు. బట్ స్టిల్ ఫర్ లైవ్లీహుడ్ 10% ఆఫ్ బీసీస్ ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ ఆర్ డూయింగ్ ట్రెడిషనల్ ఆక్యుపేషన్, అంటే కుల వృత్తిలో ఉన్నారు. అందులో టాప్ ఉన్నది అంటే అసలు కుల వృత్తులు చేసుకునే వాళ్ళల్లో అన్ని కులాల్లోకి టాప్ ఉంది బీసీఏ రజక, బీసీఏ నాయి బ్రాహ్మిన్, బీసీబీ వడ్రంగి, బీసీడీ మేరా, బీసీఏ అగ్నికుల క్షత్రియ, బీసీడీ ఆరికటిక, బీసీబీ బ్లాక్ స్మిత్, ఎస్సీ మాదాసి కురువ, గోల్డ్ స్మిత్, ముదిరాజ్, గౌడ్. ఇక్కడ చూస్తే మొత్తం అంతా బీసీలే. ఇక్కడ టాప్ లో చేసుకునే వాళ్ళు, కుల వృత్తులు చేసే వాళ్ళంతా బీసీలే ఉన్నారు. సో ప్రెజెన్స్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ పవర్. ఇందాక మనం చూసినాం గవర్నమెంట్ జాబుల్లో పైన మనకి కొన్ని బీసీ కమ్యూనిటీస్ కనబడినాయి. సో డస్ దాట్ మీన్ దాట్ దీస్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ అప్వర్డ్ మొబైల్? నో, బికాస్ ఇఫ్ వి సీ టాప్ జాబ్స్ లో ఉన్నది ఎవరు అనేది ఒకసారి చూస్తే ప్రొఫెషనల్, ఇదొక టేబుల్. నో కాస్ట్ వాళ్ళు యూపీఎస్సీలో కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లో స్టేట్ గ్రూప్ 1, 2, జడ్జెస్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, డాక్టర్స్ ఇక్కడ. సో తర్వాత రెడ్డీస్, దెన్ మాదిగాస్, బికాస్ మాదిగాస్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ class 3, 4 jobs in government.
చిన్న చిన్న జాబుల్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని పెట్టుకోవాల్సి ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ దేర్, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఆక్యుపైయింగ్ ఎనీ పవర్ఫుల్, దే ఆర్ నాట్ ఆక్యుపైయింగ్ ఎనీ. మ్యూట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఓకే, సో కాస్ట్ వైజ్ ఆక్యుపేషన్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ దేర్ ఈస్ ప్రెజెన్స్, బట్ డూ వి రియలీ థింక్ దాట్ దే ఆర్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ పొజిషన్స్ లో కానివ్వండి, లేకపోతే ఇట్లాంటి బిగ్ జాబ్స్ లో అనేటి లేరు. సో నో కాస్ట్ అనేది ఒక కేటగిరీ ఈ సర్వేలో ఒకటి ఉంది, పెట్టారు, బికాస్ పీపుల్ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు నాట్ ఐడెంటిఫై విచ్ కాస్ట్ దే బిలాంగ్ టు. సో దాంట్లో 12 లక్షల మంది చెప్పిండ్రు, 3.4%. అండ్ వాళ్ళ సిబిఐ అనేది అంటే వాళ్ళ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ 48, అండ్ దే ఆర్ లార్జ్లీ లొకేటెడ్ ఇన్ జిహెచ్ఎంసి అంటే అర్బన్ పాపులేషన్. అండ్ నో కాస్ట్ అంటే కులం అనేది లేదా అని. సో బేస్డ్ ఆన్ అదర్ పారామీటర్స్ అంటే వేరే పారామీటర్స్ అన్ని చూస్తే ఇట్ షోస్ దాట్ అ పర్సన్ మే రిఫ్యూజ్ కాస్ట్ పర్సనలీ, బట్ కొన్ని బికాస్ ఇట్లాంటి ఒక ప్రివిలేజ్ అనేది అంటే నో కాస్ట్ అని చెప్పగలిగే ప్రివిలేజ్ ఓన్లీ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ టు పీపుల్ who don't need any caste certificate or any reservation to get ahead in their lives, or who does not need any scholarship or any external support. So only those people have the privilege to not disclose a caste or not, because institutionally all the backward and SC/ST communities, they are asked for a caste certificate and to be provided to get their rightful place in representation in among the government jobs or wherever they are. But no caste is a privilege that can be afforded by people who don't need that support from the state. And konni marginalized communities, let us say, if they actually take that reservations help and get ahead, even baita elina daggara they are always ashamed to disclose that they came through reservation, and they don't want people to judge them or think that they are here undeservingly. సో అందుకని నో కాస్ట్ అనేది ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లో మనకి ఎక్కువ కనబడ్డది, బికాస్ దేర్ ఆర్ higher their bosses who are saying no caste, so lower employees also have to say no caste. So these things are shown. And ఒక రకంగా నో కాస్ట్ అనేది కేవలం ఎవరైతే అవసరం లేదు అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు దే ఆర్ అబవ్ దట్ ఐడెంటిటీ అనుకున్న వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు, బికాజ్ 43% ఆఫ్ దీస్ పాపులేషన్ ఆల్సో హ్యాడ్ కాస్ట్ సర్టిఫికేట్. అంటే అందులో సర్వేలో మనం కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఉందా అనే క్వశ్చన్ కి ఎస్ ఉంది అని చెప్పిండ్రు, కాకపోతే దే ఐడెంటిఫైడ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ నో కాస్ట్. ఆల్సో దేర్ ఈజ్ నౌ చాలా మంది అదే లైక్ ఐ టోల్డ్ there is a perception that కులం గురించి మాట్లాడకపోతే కులం పోతది అనే పర్సెప్షన్ కూడా ఉంది. సో తెలంగాణలో పాపులేషన్ రూరల్ అంటే సిటీలో ఎవరున్నారు, విలేజెస్ లో ఎవరున్నారు, ఇక్కడ మనం చూస్తే దిస్ షోస్ దట్ దిస్ ఈజ్ యాజ్ పర్ ద బ్యాక్వర్డ్నెస్. అంటే అత్యంత వెనుకబడి ఉన్న ఎస్టీలు ఎక్కువ గ్రామాలలో ఉన్నారు, ఎస్సీలు గ్రామాలలో ఉన్నారు 70%. తర్వాత బీసీస్ దే ఆర్ ఈక్వలీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ among rural and urban, and general caste vallu they are less in rural and more in cities. So geography matters because opportunities exist in cities. That shows it shows that caste wise ante ST kolam అనే ఒక కమ్యూనిటీ 97% పీపుల్ ఆర్ రూరల్. అంటే వాళ్ళల్లో కేవలం 3% పీపులే సిటీలలో ఉన్నారు, మిగిలిన వాళ్ళంతా విలేజెస్ లోనే ఉన్నారు. వైల్ ఓసీ బ్రాహ్మణ్స్ ఆర్ ఓన్లీ 10% పీపుల్ ఆర్ ఇన్ విలేజెస్, అండ్ ఓసీ జైన్స్ ఆర్ ఓన్లీ 7.4% రూరల్. అంటే మిగిలిన 90% పీపుల్ వీళ్ళంతా సిటీస్ లో ఉన్నారు, వేర్ దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ వేర్ దేర్ ఈస్ మొబిలిటీ. అండ్ మనము జనరల్ కాస్ట్ లో చూస్తే ఓసీ రెడ్డిస్ ఆర్ ఆల్సో 62% రూరల్, ఓసీ కోమిటీస్ ఆర్ అబౌట్ 30% రూరల్, విచ్ షోస్ దట్
హిస్టారికల్ గా ఏవైతే కమ్యూనిటీస్ గ్రామాలలో ఉన్నాయో అవి స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద గ్రాఫ్స్, దీస్ ఆర్ ద చార్ట్స్ ఫర్ అర్బన్ సిబిఐ అండ్ రూరల్ సిబిఐ. ఎందుకంటే సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా వెనకబడి ఉన్నారంటే, ఎప్పుడైనా ఏమంటారంటే సిటీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కులం అనేది పోతుంది అని ఒక పర్సెప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, దానికోసమని అర్బన్ సిబిఐ ఏంటి, రూరల్ సిబిఐ ఏంటి అనేది సపరేట్ గా క్యాల్కులేట్ చేశారు, విచ్ ఆల్సో షోస్ in villages, I mean in rural population, OC Velamas are the least backward, then OC Reddy, OC Raju, OC Kapu, OC Kamma, OC Jain, OC Brahman, OC Ayarayangar, OC Komati, then BCC, then అక్కడ నుంచి BC కులాలు తర్వాత. అంటే you can see the caste hierarchy that we all have learned. అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ కులము వీళ్ళు తక్కువ కులం అని మన గ్రామాలలో ఏదైతే వింటామో, that you can see in these charts. సో చాలా ఇప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ సేస్ దట్ పవర్టీ ఈజ్ ద ఓన్లీ కాస్ట్. బట్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఎప్పుడు కానీ గవర్నమెంట్ ఏదైనా సర్వే చేసినప్పుడు పీపుల్ అండర్ రిపోర్ట్ దేర్ ఇన్కమ్స్. సో చాలా మంది అంటే 31% పీపుల్ పాపులేషన్ అమంగ్ ద 3.5 crore సెడ్ దే హ్యావ్ అన్ ఇన్కమ్ దట్ ఈస్ బిలో 1 lakh per annum. So which must be wrong, right? So we cannot judge or we cannot question the data that has come out. So what we have done is we have calculated CBI for this 31% of surveyed population with private education, English medium education, or jobs, irrigated land, or itlanti okonni parameters తీసుకొని కేవలం ఈ 1.1 crore పీపుల్ కి సిబిఐ క్యాల్కులేట్ చేస్తే స్టిల్ ద హైరార్కీ ఎగ్జిస్ట్. ఈ గ్రాఫ్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ టు వాట్ ద యాక్చువల్ సిబిఐ వాజ్. సో ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద పిరమిడ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ, వేర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ అంటే అన్ని అంటే నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ అనేది ఏదైతే అంటామో అది ఇక్కడ the contrast is that. So these are the negative parameters, these are the positive parameters. So you are able to clearly see the contrast of these graphs. So why does this data matter? ఇప్పుడు కాస్ట్ వైజ్ పాపులేషన్ చేసేసి దాన్ని మనం ఇన్ని లక్షల మంది ఇంత ఉన్నారు అని చెప్పేది. సో ఇది ఒక రకమైన సర్వే, బట్ దట్ డస్ నాట్ గివ్ అస్ ఎనఫ్ టు గో ఇన్ టు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇందాక సుభాష్ అన్నట్టు గర్ల్స్ విమెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లుంది, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లుంది, జెండర్ రేషియో ఎట్లా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఒక కమ్యూనిటీ అనేది ముందుకు రావడానికి అవసరమైన విషయాలు. ఏదో ఒక్కదానితోటి కమ్యూనిటీ అనేది వెనక్కి వెళ్ళదు, ముందుకెళ్ళదు. ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, ఆక్యుపేషన్ కావాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నీడెడ్. సో అసలు ఏముంది, ఏం వచ్చింది, ఏం రాలేదు, అండ్ ఏం రావాలి మనకి అనేది ఆలోచించుకోవడానికి ఇట్లాంటి ఒక డేటా అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఆ రిపోర్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ 300-page report with a lot of charts and with a lot of data. There might be some discrepancies or however, but ఈ సర్వే అనేది ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎవరైతే నేషనల్ సెన్సస్ కండక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళే చేశారు. బట్ దేర్ ఈస్ because this is a voluntary survey, it is still a large data set and a lot of questions. So that is where this type of surveys are a good first step in the right direction. It will not ఒక్కసారి అంటే సమాజం అంతా మారిపోకపోవచ్చును, బట్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్టెప్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్. సో వాట్ ఓబీసీస్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్? సో ఇందాక మనము వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్, at least because of Dr. Ambedkar, there is some reservation. So there is some representation of SC/STs among the bureaucrats, among the politicians, among all kinds of places where there is some decision making. But without any reservation, BCs have been pushed back again and again, like we talked about liberalization, industrialization, everything. And right now there is in this survey, surprisingly, BCs
ఆర్ షోన్ యాజ్ ల్యాండ్ అనేది గ్రామాలలో బీసీల దగ్గర ఎంత ల్యాండ్ ఉంది ఎంత అనేది దాదాపుగా కరెక్ట్ గా వచ్చినందుకు ఇట్ షోస్ దట్ కొంత ల్యాండ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ సర్వే షోస్ దట్ కుర్మాస్ హ్యావ్ ద లార్జెస్ట్ యావరేజ్ ల్యాండ్ సైజ్ యాజ్ ఇన్ ప్రతి కుటుంబము ఎంతో కొంత ల్యాండ్ అనేది కొనుక్కుందని. కానీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆక్యుపేషన్ లో దే ఆర్ వెరీ బ్యాక్వర్డ్. ఈవెన్ బీసీడీ యాదవ్స్ ఆల్సో షో దట్ దే హ్యావ్ సమ్ ల్యాండ్ బట్ they are not able to go forward in the education and occupation. So andakani OBCs especially should focus more on education, English education, go ask for more scholarships, more higher education institutions, more support for participating in competitive exams. And occupation lo kuda we should ask for ట్రెడిషనల్ ఆక్యుపేషన్స్ లో మనకి మార్కెట్ సపోర్ట్ కానివ్వండి లేకపోతే జియో ట్యాగింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్సెంటివ్ టు డూ ద ట్రెడిషనల్ కుల వృత్తులు అండ్ క్రెడిట్ యాక్సెస్ అప్పులు అంటే బిజినెస్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేయడానికి క్రెడిట్ అనేది ఈజ్ అ మస్ట్ ఇన్ టుడేస్ మార్కెట్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అండ్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ కావడానికి ట్రైనింగ్, కోఆపరేటివ్స్, డిజిటల్ యాక్సెస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నీడెడ్ for OBCs to move forward and get more employment and private sector, companies, contractors, all kinds of jobs they need to get into. Only then will they be able to get the equity, not just equality. Entante this ee deshamlo 56% unnamu ee Telanganalo 56% mandi unnappudu dantlo create ayye wealth lo gaani dantlo create ayye income lo gaani మనకి ఈక్విటీ రావాలంటే వీ షుడ్ బీ ఇన్ ఎవ్రీ ప్లేస్, నాట్ జస్ట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. యా సో థ్యాంక్ యూ దీప్తి గారు. డాక్టర్ రామ్ షెపర్డ్ బీనర్నేని, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఆఫర్ డీప్ సోషియలాజికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ డేటా? Yeah. So, good evening, one and all. So, myself, Dr. Ram Shepherd. I am Chairman, Board of Studies, Sociology Department, Osmania University. So, I have a couple of points here to share with you all. The first one is the initiative taken by the government. Certainly, we have to appreciate the government. This is the, in Telangana context, the very first kind of report they brought into the public domain. And we have to welcome their intervention and we have to appreciate their efforts. So this is the one aspect. We don't have any regret or any doubt about their effort. But coming to the methodological and some technical points, and there are, public perception, they have doubts. And even as academician, I too have my own personal doubts. So that we would like to discuss and share with everyone, and so that we can have comprehensive idea what is going to be, what cost census is going to be do for us and what we have to do for the amelioration of both backward classes and SCs and STs. So first of all, I would like to say one thing related to cost. The very essence of the cost or the very nature of the cost was not recorded properly. Because if you look at the cost, and there are, classifications about the cost and evolution regarding the theoretical postulates of the cost. But here in this particular survey, and cost is, in any research, in any academic research, you check and cost is a open variable. That means it should be like a dash. You should ask the cost and people should, the respondent should fill the cost name. But in this particular, survey, so they have developed a coding sheet. With the coding, they are going to be denote the cost. So where some kind of, lacunas or gaps that have erupted. For example, there are certain communities I did not find in the report. One is Gangaputra, Besta, Gundla, then Tagara Jogula. So these kind of castes are existing in Telangana state. If you see historically, even in the academic discipline, academic research. But I did not find them in the report. So where, because whenever the enumerator goes to the one home, and if they ask the caste, if caste is decoded in the list or encoded in the list, they are going to be give the number. Otherwise, they write others. So where
all costs were properly recorded. That is one gap I have observed. The second one is very surprising. Around 12 lakh people stated that they do not have any cost, which is very surprising and shocking to me also. And there is no correlation between there is no cross verification. How many people are saying no caste as well as the no religion? If a person claims no caste and no religion, that could be more appropriate. There is more meaning because it is a meaningful act because people have such kind of maturity so that they can claim. But in the report, there is no cross verification in between caste and religion. That is giving a lot of doubts among the people because how come this 12 lakh people, that is a bigger number, and they said caste is no bar, caste, they do not claim any caste. So that has given a lot of debate and discourse, doubts in the public domain. And secondly, there are some more incidents, there is a famous scale, social distance scale, widely used in the social science research, but such kind of scales are not used in this particular report while developing the composite backward index. Of course, they have used enormous of variables and items, and around 42 items they have used, but certainly they did not follow the earlier research work. So therefore, establishing the social distance become what they say complex. I can say it become complex. That's what people, they develop some kind of doubts. And the another aspect is certain variables are missing, like how much crime the particular community involved in the criminal cases or civil cases, because now this is very much important dimension to examine the caste. If caste is very backward, naturally they tend to have more police cases. So they did not verify the criminality or police complaints or such kind of data. And moreover, Telangana government is getting around 45,000 crores of income from the liquor tax, but how many people are involved regularly committing or regularly taking the alcohol, that is not recorded. Because according to Kuppusamy scale, Kuppusamy very clearly states, in a home, a person regularly consumes the alcohol, irrespective of his income and backwardness. They should be considered as below poverty line family. And of course, that is his own notion of understanding. But at least we could have know that how many people are wasting their money to buy the alcohol or buy some kind of beverages. This kind of thing that did not cover. And moreover, like Madam stated that there are two communities, Gola Kurma community. Naturally, they are having the highest land holding. But this land is urban land or this land is village land, that is not clarified. So land has a direct connection with the political power and educational power. But in the particular report, they have substantial amount of the land, but they could not be able to bag decent positions in the government or nor political power nor some kind of business enterprises. These are not very much visible. So therefore, some other additional data is required to reconcile why this particular phenomenon is occurring, whether it is cultural poverty or absolute poverty or relative poverty or what kind of poverty that is going to be established theoretically. So this is one more aspect. And coming to the spending patterns, of course, now people are spending much on the education because, having intermediate seat constitutes for about 2 to 2.5 lakhs. But this data is missing, how much they are spending, especially on the education and healthcare. So these two are very much important. Education become burdensome today. But if a family incurs more amount on the education, naturally they tend to have quick development. But whether a family or a caste is desperate to invest their money on the education or healthcare, we have to know, and that is also missing in the particular report. And coming to another one is monthly expenditure. So this is also not properly covered. And more interestingly, I have seen the methodology of the report. In the methodology, the validation and reliability testings are missing. So in research methodology, there is a popular test called Alpha Krumba test. So with that,
we are going to see the pilot study results, whether those are reliable or not, whether there is any modification. If modification is required, how question should be modified, and how we have to ask them, how we have to establish rapport. These kind of validity questions are maybe corrected because of the results of the pilot study, but I did not see anything related to this alpha Kumba test and validity and reliability. And another important thing is that, of course, composite backwardness index is so good. This is a well advanced and one kind of innovative test I can say and consider. But I personally feel that tomorrow government has to have two obligations. One is they have to keep this data village wise. So when they put this data village wise, naturally most of the people, they are talking about the numerical strength. My cost is this much, but my cost is not properly recorded. And they are everywhere the slogans are like this. My cost is 40 lakhs, but report shows only 20 lakhs, 10 lakhs, 5 lakhs. Now government deliberately did my cost measure, count enumerated deliberately with to the less number. These kind of arguments are very very much visible and appearing, and everywhere the discourse is going likewise. But to demystify them, naturally government should take a stand, and they have to place data village wise. So once they place village wise data, all mouths should be shut down. So at the immediate war step, government, because all the data with the government, at least they can go with the websites, they can present in the website. Otherwise, they have to discipline the whole data in the village panchayats notice boards. The second one is they have to make this data for open access for all the research scholars. Because this is a big data, as Madam stated. So much of data is there, but each community should have their own unique study, because a community intelligentsia or a public intellectual or some activists would like to study a particular cost dynamics, whether it is going upward or downward or maintaining the status quo, and what are the interventions are required, what kind of inputs are required. If these kind of information, if they want to have or they want to have further research, definitely the data should be open for the research scholars and university professors. So thereby a lot of inferences will come out, and that will place credibility more to this particular report, and government objective also will be fulfilled by this kind of researches. And lastly, I can say one more thing, and there is a notion of institutional bank access, bank loan accesses, but who are getting more bank loans? Okay, so that could be very much studied, because as per my understanding, most of the bank loans were given to the upper caste. Since they are gaining the more bank loans, naturally they tend to have the higher rankings in the development. So therefore, we can say while lower caste or SC/ST BCs, they are unable to back the bank loans from the institutional mode. This could be the more important point. If banks and governments gives more loans, naturally there are opportunities that particular communities become so advanced within short span of time. So with these comments, I can say I can conclude that I can appreciate the government efforts, even the independent working group and people who are involved with this particular report. I appreciate their efforts. Secondly, government should consider two requests from the public. One is they should display this data village wise, and second, they should make this data open access for further researches. Thank you, Subhash Garu, for giving this wonderful opportunity. Good. Thank you, Ram Shepherd Garu. So the question to Dipti Garu is like, is it possible to reveal data village wise, as Ram Shepherd was asking? So village wise, actually there is, all the data that has been worked on is out there in the DES. దాంట్లో సెస్ వాళ్ళు చేసిన జిల్లాల వారీగా వరకైతే I know that it exists. Village wise I am not sure, but జిల్లాల వారీగా అవన్నీ ఉన్నాయి public. It is in the website where the report ఉన్న దాంట్లో ఉన్నాయి. And also financial access, there are some numbers on
ఎవరు దేని గురించి లోన్ తీసుకుంటున్నారు, ప్రైవేట్ లెండర్స్ నుంచా, ఆల్సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెండర్స్ నుంచి అనే డేటా కొంత ఉంది సర్వేలో. బట్ ఫైనాన్షియల్, I mean, like I have mentioned multiple times during the presentation, because it is a huge exercise, and the question and the money question is always in our country. There is the state and the public does not have that kind of trust relationship. So money, income, land, asset, all these things are a little people underreported them clearly. But migilina occupation, or let's say education, these things are really stark, and we can see some amount of correlation to communities and their education choices, and also job professions, and etc. Yep, thank you. If anyone wants to ask the questions, please raise your hand. It's the time. I'll open up the mics. And from my point of view, it's like I'm based in UK. How the caste census is done in UK is like they do the caste census and they do selective people selected, and they will be take comprehensive report their socio-economic conditions. In that way, they will take small percentages and they will build up how the society it is. So that's what they do every 10 years. I think one of the lapses happen on the government side is like here they will clearly say that whatever you say to the census, it won't be presentable in the court, or if something reveals won't be admissible in the court. That sort of advertisement might have done in our state caste census as well, so that the people would have openly talked about their economic and social conditions. So they would have done much advertisement on that one. That was not done. So there was some underreporting happened. And yeah, any questions? So, yeah, if you don't get any questions, I will post this in the YouTube channel. If you get any questions, Subhash garu, Yeah. Ramchandra here from Hyderabad. yeah. Alright. Thanks to the panel, thanks to the team that చాలా మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం. అయితే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే నా సైడ్ నుంచి, ఇప్పుడు మన కులగణనలో మన సంఖ్య చాలా తక్కువ చూపించారు కదా, కరెక్షన్స్ కి ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా? అండ్ ఈ మనం వెనుకబడి ఉండడం చెప్పడానికి దానికి ఏం బేసిస్ మీద మనం జనరల్ గా అట్లాంటి గవర్నమెంట్ తరఫు డిక్లేర్ చేస్తాం? Yes, shall I answer, sir, this one? Sir, please go on, sir. సార్ రామచంద్ర సార్ గారు, యాక్చువల్లీ మనం తక్కువ ఉన్నామా ఎక్కువ ఉన్నామా అని తెలియడానికి ఫస్ట్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్ కావాలి సార్. సో క్రాస్ వెరిఫికేషన్ కావాలంటే విలేజ్ వైజ్ డాటాను డిసిప్లే చేయాలి. డాటాను డిసిప్లైన్ చేస్తే మనకి తెలుస్తుంది విలేజ్ లో మనం ఎంతమంది ఉన్నాం, ఎంతమంది రికార్డ్ అయినా మనకి. అప్పుడున్న ఆ గ్యాప్ ని చూసుకొని మనం వీ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ కరెక్షన్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు మేక్ కరెక్షన్. దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. My 2 cents on this is, ఇది ఎంత కాదన్నా దిస్ ఈస్ స్టిల్ అ సర్వే. బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేషనల్ సెన్సస్ జరుగుతుందో దాంట్లో కాస్ట్ క్వశ్చన్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాలంటరీ disclosure, or it is also mandated for everyone to participate in this, because however, I mean, the information that was given by public in this survey is a voluntary disclosure. Rather, census, national census is where all of us, especially BC community, should go and make sure that they are taking caste along with the socio-economic conditions, so that we get the exact numbers. Because in the end, indaka Subhash garu annattu UK lo they take a sample size, and let us consider this as a large sample size survey, which is 3.5 crore. We cannot still call it a census. Hence, village wise, displaying, or mandal wise displaying. However, there might be some discrepancies still. This is because this is given, this is a survey. థ్యాంక్ యూ మేడం. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఇప్పుడు కులగణనలలో ఒకవేళ చేసుకోవడానికి ఒకటి అవకాశం ఉంచండి, రెండోది ఎవరైనా వాళ్ళు చేసుకున్నారా లేదా క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా అవకాశం, ప్లస్ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ చేసుకోవడానికి ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటాయి మేడం ఇందులో మిస్ అయిన వాళ్ళకి? అది ఆల్రెడీ అయిపోయిందండి, బికాజ్ అది ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు సర్వేని క్లోజ్ చేశారు. సెకండ్ ఫేజ్ 2 కూడా పెట్టారు ఆన్లైన్ రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి.
but still only some people did online. And now it is closed. I mean, now the data is all collected and it is analyzed and it is put out also. We should focus on the coming inka mundu jarige exercises gurinchi. We should focus more on how to get these numbers perfectly done and also how to get the socio-economic conditions perfectly done. థ్యాంక్ యూ మేడం. సుభాష్ అన్న చిన్న రిక్వెస్ట్, చందని చెప్పండి చంద్ర. ఇప్పుడు మేడం మాట్లాడినా, ఇందాక సార్ మాట్లాడినా, అంతమంది రామచంద్ర సార్, మన రామ్ షెపర్డ్ గారు మాట్లాడినా కూడా కాన్సెప్ట్ ఎవరికి అర్థం కాలేదు. ఇక్కడ కుల జనగణన లేకపోతే బీసీ సంఘంలో ఎన్ని కులాలు ఉన్నాయి, ఆ కులాలకు మనకి ఎంతవరకు ప్రాతినిధ్యం ఉంది. ఇందాక కూడా గొల్ల కుర్మానికి కూడా మాట్లాడారు. నేనేమంటున్నా అంటే అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంది, మనమే దేని గురించి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసారు. ఇందులో మనోళ్ళ ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం మనోళ్ళే ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఇంగ్లీషు అనేది ఎక్కువ ఎవరికి అర్థం కాదు. మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది దీప్తి గారు తెలుగులోనే మాట్లాడారు. అయితే బీసీ కులాలలో ఎంత చెప్తున్నాను. దాంట్లో మీరు తెలుగులో మాట్లాడితే మా దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉంది. వాళ్ళు ఎంతసేపు సగం ఇంగ్లీషు సగం తెలుగు మాట్లాడితే ఎవరికి అర్థం కాలేదు. మీరు కరెక్ట్గా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మేము దానికి సంబంధించిన మా దగ్గర ఉన్న ప్రశ్నలు కావచ్చు, మా దగ్గర ఉన్న కొన్ని డౌట్లు కావచ్చు, మేము మిమ్మల్ని అడుగుతాము. అది చెప్పకుండా వాళ్ళ ఒకటే ఫ్లోలో చెప్తా ఉంటే ఎవరికి అర్థం కాలేదు, అందరు లెఫ్ట్ అవుతా ఉన్నారు. అక్కడ నిన్న మొన్న ఉన్న సబ్జెక్ట్ అక్కడ మనోళ్ళు ఎవరు లేరు. వాళ్ళకి నచ్చింది, వాళ్ళకి తెలిసింది వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ పోతా ఉన్నారు. మేడం I agree with అయితే నేను ఇప్పుడు కుల సంఘం మా బ్రదర్ కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. అది కూడా చెప్తా, ఒక్క నిమిషం మేడం. మా బ్రదర్ కూడా చెప్తున్నాడు ఆ కుల జనగణన ఎంత అంటే, నేను కూడా కేవైసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుని హోదాలో నేను కూడా చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నా. యాదాద్రి జిల్లాకు సంబంధించి అలా నా దగ్గర బుక్కులు ఉన్నాయి. బీలేలే గారు కొట్టించారు, దాన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నా, రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. నా ఊర్లో నా జిల్లాలో నేను ప్రాతినిధ్యం చేసుకుని నా కులాన్ని నేనే, నా నెట్వర్క్ ఎంత, నా కులం ఎంత, నా కుల ఓట్లు ఎన్ని, నా జనగణన ఎంత అనేది ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నా. అయితే మీరు చెప్పే విధానంలో ఎట్లా ఉందంటే, బీసీకి వచ్చేసరికి బీసీ ఇంతమంది, మాది ఇంతమంది అని చెప్పుకుంటూ పోతున్నారు తప్పించి ఏ కులానికి ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పడానికి ప్రయత్నం ఎవరు చేస్తలేరు. ఇవాడ 7 లక్షల చిల్లర చూపెట్టినారు, తక్కువ చూపెట్టినారు. ఎందుకంటే 12 సంవత్సరాల నుండి నేను ఒక ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నా. నేను 30 లక్షలు 40 లక్షలు చెప్పుకుంటూ పోతా ఉన్నా, అన్ని వేదికల మీద చెప్పుకుంటూ పోయినా. కానీ ఈరోజు చివరికి 7 లక్షలు చూపెట్టారు. నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఇలా బీసీ ఒకటి కాన్సెప్ట్ పెట్టేసి మీటింగ్ పెట్టి సుభాష్ అన్న గారు పెట్టారు. 30 లక్షలు ఏ డేటా బేసిస్ మీద మాట్లాడారు? ఏదైనా సర్వే జరిగింది ఇంతకుముందు, ప్రైవేట్ సర్వే కానీ జరగాలి జస్ట్ కానీ అంటే మనోళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు మనోళ్ళు నాకు ఫోన్ చేస్తురన్నా, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మాకు అర్థమైతే లేదన్నా, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మాకు అర్థమైతే లేదన్నా అంటున్నారు. వాళ్ళు కూడా నమస్తే. హలో నమస్తే, వరంగల్ నుంచి మండల పరశురాములు. చెప్పండి. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అందరూ మాట్లాడుతున్నాము. వాస్తవంగా సర్వే అనేది ఒక అంకిత భావంతో చేసే ప్రక్రియ. మనం బీసీల గురించి మాట్లాడుతూనే ముఖ్యంగా మన కులము సర్వే జరగాలంటే ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నాడో ఒక ఫామ్ని ఒకటి మనం డిజైన్ చేసి 1 నెల రోజులు మనం టైం తీసుకొని, సపోజ్ ఐ బిలాంగ్స్ టు రంగంపేట, ఇక్కడ నేను డేటా ఇవ్వగలుగుతా. అట్లా ప్రతి ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పరశురాములు గారు ఒక నిమిషము, 1 సెకండ్. నేను 1 నిమిషం మాట్లాడతా, తర్వాత మీరు కంటిన్యూ చేయండి. అయితే ఈ సెషన్ నాకు సుభాష్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ కులగణన దీని ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ ఏదైతే వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిండ్రో, ఆ రిపోర్ట్ లో ఏముంది అనే విషయాల గురించి మాట్లాడడానికి పెట్టిన ఇది. అండ్ మనకి తెలియని విషయాలు ఏం లేవు రిపోర్ట్ లా, అన్ని మనకు తెలిసిన విషయాలే. కాకపోతే ఏంటంటే దానికి ఎవిడెన్స్ ఉంది. నేను ముందు నుంచి అదే చెప్తున్నా, దానికి ఎవిడెన్స్ అనేది ఇందులో వచ్చింది. ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు, ఎన్ని లక్షల మంది ఉన్నారా, అన్ని లక్షల మంది ఉన్నారా? ఇందాక యూకేలో సర్వే చేస్తారు. ఇది సర్వే అంటే ఏంటంటే సెన్సస్ కాదు. సెన్సస్ అనేది జనగణన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే చేయగలుగుతుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేయలేదు, కాన్స్టిట్యూషనల్ గా లేదు. సో అందుకని
ఇది సర్వే కింద జరిగింది అండ్ చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేయలేదు వాలంటరీగా, మేము చెయ్యము, మేము రానియమన్న వాళ్ళు కూడా, మీడియాలో వచ్చి మాట్లాడిన వాళ్ళని కూడా, కుక్కలు వదిలిపెట్టిన వాళ్ళని కూడా, అట్లాంటివి కూడా మనం వార్తలు చూసినాం. బీఆర్ఎస్ కూడా సపోర్ట్ చేయలేదు, బీఆర్ఎస్ కూడా. సో అట్లా అవన్నీ చూసినాం మనం. అండ్ ఇందులో అంటే గవర్నమెంట్ ని మనము అంటే వెనకబాటుతనం, నేను కూడా ఏమన్నా అంటే ఇదేమో ఫైనల్ వర్డ్ కాదు, ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారు అనే దాని మీద ఫైనల్ వర్డ్ కాదు, ఎవరు ఎంతమంది ఎంత వెనకబడి ఉన్నారు అనే దాని మీద కూడా ఇది ఫైనల్ వర్డ్ కాదు. ఇదేంటిదంటే ఒక ఫస్ట్ స్టెప్. ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు 100 ఏళ్లలో అసలు లెక్క పెట్టలేదు, ఇప్పుడు లెక్క పెట్టడానికి పూనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే సెన్సస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉండే ఉంటారు ఇక్కడ, చాలా మంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎంత వరకు అయితే ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేయగలుగుతారో అంత ఎఫిషియెంట్ గా జరిగింది. ఇది జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు సెన్సస్, నేషనల్ సెన్సస్ జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరు ఎవరెవరైతే ఇన్ని లక్షలు ఉండాలి, తక్కువ ఉన్నాము, ఎక్కువ ఉన్నాము, పేర్లు, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ సర్వేలో ప్రాబ్లమ్స్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సర్వేలో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం అందరం పోవాలి. అందుకే ఈ డిస్కషన్ కేవలం ఈ సర్వే ఫైనల్ దీంతో అయిపోయింది అనేది కానే కాదు. దీంతో ఏంటంటే సెన్సస్ వస్తుంది. నేను చూసిన లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పటి వరకు కులం, కాస్ట్ అనే క్వశ్చన్ లేదు దాంట్లో. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, యూనియన్ గవర్నమెంట్ సెడ్ దే విల్ కౌంట్ కాస్ట్, కానీ లేదు. మనము అంటే ఎవరైతే నిజంగా బీసీ కులాల అభివృద్ధి కోసం పనిచేయాలి, రాజ్యాధికారం కోసం పనిచేయాలి అని అనుకుంటున్నామో, మనకి ఫస్ట్ అందరూ ఉద్యమం చేయాల్సింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీద. మేడం సారీ సారీ మీకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా. నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైంది అంటే, బీసీలలో కూడా కుల జనగణన జరిగితే ఏ కులం ఎక్కువ ఉంటే వీళ్ళ మధ్యన గొడవలు జరుగుతాయి, నా కులం ఎక్కువ ఉంది, నా కులం జనాభా ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి కుల జనన కాకుండా ఆపే ప్రయత్నాలు కూడా పార్టీలు చేస్తున్నాయి మేడం. ఈ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అది, సారీ ఏమనుకోవద్దు మేడం. దీప్తి మేడం గారు, మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు. యువర్ రిపోర్ట్ ఈస్ గుడ్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫైనల్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఒకటి, మన కులాన్ని మనం ముందు తీసుకోవాలంటే మనందరం స్వచ్ఛందంగా ప్రతి ఎక్కడ గ్రామంలో ఉంటే అక్కడ, ఇప్పుడు సమ్మర్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక ఫార్ములేట్ చేసుకొని మన జనాభా ఉంది ఇంత తెలంగాణలోని చెప్పగలిగితే అది అదొక కనువిప్పుగా ఉంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రయత్నం చేసింది కులగణన మీద, సోషియో ఎకనామిక్ మీద, పర్లేదు. కానీ మన కులాన్ని గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం తెలుగులో ఒక ఫార్మేట్ చేసుకొని ప్రతి గ్రామం నుంచి ఇప్పుడు చూడండి, అంటే వాలంటరీగా చేసినవి ఇంతకు ముందు కుల సంఘాలు చేసినవి వచ్చినా కూడా ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడేషన్ అనేది కోర్టులు అడుగుతాయి. ఇప్పుడు ఇందిరాగాంధీ కేసు వల్లనే మనకి ఎవిడెన్స్, ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇంత ఉంది, ఇంత వెనకబడి ఉన్నారు అని ఎవిడెన్స్ అడిగింది కోర్టు. ఇట్లాంటి ఒకటి గవర్నమెంటే చేయడం అనేది ఉంది చూడండి, అక్కడికి అది కూడా 75 సంవత్సరాల్లో జరగలేదు. ఇప్పుడు ఇది జరిగింది. ఇప్పుడు మనము సొంతంగా చేసుకోవాలంటే అందరము వాలంటరీగా చాలా చేయొచ్చు, వాలంటీర్ థింగ్. కానీ ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ అనేది నేషనల్ సెన్సస్ కుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఎంతో కొంత వ్యాలిడిటీ ఎందుకుందంటే ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ, ఈ ఫార్మర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జి పెట్టిండ్రు కాబట్టి దీనికి కూడా కొంత వ్యాలిడిటీ అనేది వచ్చింది. కాకపోతే ఇప్పుడు మనము చేసే కొద్దీ ఏమైతుందంటే అందరం ప్రయత్నాలు చేస్తాం, కానీ ఇన్ ద ఎండ్ గవర్నమెంట్ చేసే దానికే కదా వ్యాలిడిటీ అనేది వస్తుంది. ఎస్ మేడం, దీప్తి మేడం మీరు చెప్పినట్టు ఒప్పుకుంటాం మేడం. మన వాళ్ళు ఏంటంటే సెన్సస్ తగ్గింది అని అంటున్న నేపథ్యంలో నేను ఈ మాట అన్నా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ లెటర్ రాశాను, ఏమని, ఓబీసీని ఇంక్లూడ్ చేయండి, సెన్సస్ చేస్తున్నారు కదా. నో రిప్లై. సో నో బడీ ఈస్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, బీజేపీ ఎంపీస్ ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ సర్వే ఆఫ్ ది బీసీస్. This is those we have to come out on the roads and fight for the inclusion of the OBCs in survey, in census. That is our demand. ఒక కామెంట్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది సిద్ధార్థ ఏరుకొండ. ఏమంటారంటే ఈ 2026 లో అసలు మనము కులాల పరంగా వీటిని చూడాల్సిన అవసరం ఉందా, లో ఇన్కమ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ సెగ్మెంట్స్ కి మనము హెల్ప్ చేస్తే సరిపోదా అనే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ మెరిట్ అనేది ఏదైతే గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో ఏదైతే డిఫైన్ అయిందో దానికి చాలా ఇంటర్సెక్షనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి ఉన్నాయి. సో అట్లా ప్రివిలేజ్ అనేది, మెరిట్ అనేది ఏంటి అనేది డిఫైన్ చేయడానికి.
అండ్ ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అనేది ఏదైతే 10% పెట్టుకున్నారో మన తెలంగాణలో ఉన్న పాపులేషన్ మోర్ ఆర్ లెస్ 10 to 12% అంతే అప్పర్ కాస్ట్ But they are getting. ఈడబ్ల్యూఎస్ అక్కడ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అనేది పెట్టుకోగలిగారు. అంటే కులం కాస్ట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా కాదా అనేది మనకి ఇప్పుడు సర్వేలో అంటే రూరల్ అర్బన్ ఇంత డేటా బట్టి కూడా ఏదైతే మన చరిత్రలో నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ ఉందో ఇప్పటికి ఇన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత ముస్లింలు వచ్చి రూల్ చేశారు, జైనిజం బుద్ధిజం ఇన్ని అయినాక కూడా ఇంకా నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ ఎంతో కొంత ఎగ్జిస్ట్ అయింది. అండ్ కాస్ట్ అనేది లివ్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే నేను నా చిన్నప్పుడు మా తాతలు తాళ్ళెక్కడానికి పోయిన వాళ్ళు మా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని చూసినా, మనము మన చిన్నప్పటి నుంచి లైఫ్ లో మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి చదువుకున్నారు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఎన్ని జనరేషన్స్ చదువుకున్నాయి, లేదంటే ఎంత ల్యాండ్ ఉంది, లేదంటే ఎంత దూరం పోగలిగినరు దేశం వదిలిపెట్టి, కానీ మొబిలిటీ అనేది కానీ వాళ్ళ ఒక ఎకనామిక్ మొబిలిటీ కోసం అట్లాంటివన్నీ మనం చూస్తే స్టిల్ దట్ హైరార్కీ అంటే ఏదైతే ఆ నిచ్చెన మెట్ల వేస్తుందో అది ఇంకా కూడా కనిపిస్తుంది మనకి. అండ్ కాస్ట్ డస్ నాట్ గో అవే బై నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్. అంటే మనం దాని గురించి మాట్లాడడం మానేస్తే కులం పోవట్లేదు. బయట అడిగే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, నమ్మే వాళ్ళు కేవలం కులం వాళ్ళనే నమ్ముకుంటున్నారు. ఇట్లాంటి రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్, సోషల్ క్యాపిటల్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, నెట్వర్క్, జాబ్, ఇట్లాంటివి అన్నిటిని కూడా కాస్ట్ అనేది ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఓన్లీ వే ఈస్ టు కన్ఫ్రంట్ ఇట్ హెడ్ ఆన్. అంటే దాన్ని డైరెక్ట్ గా మనము ఫేస్ చేసి ఆ క్వశ్చన్ ని దాటి ముందుకెళ్ళాలి. వి కాంట్ రన్ అరౌండ్ దాట్ క్వశ్చన్. సో దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ సిద్ధార్థ. Okay, thank you, Deepti garu. I think there are no more questions. We will conclude the session. And thank you, Ram Shepherd garu, and thank you, Deepti garu, and thank you everyone for joining. And the next session we will dissect into our own community backwardness. అప్పుడు మనము ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాము. How we compare with other caste, OCs కానీ other caste, how we are faring, how we are doing అనేది. Then we can have more questions there, more elaborations. Thank you. Thank you. I'll put everything this on the YouTube, and if you get any questions, we will do it back to you. Thank you. Thank you. సుభాష్ Thank you, sir. Thank you. Thank you. చంద్రబాయ్ మళ్ళీ ఒకసారి నేను పెద్దలు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక గుర్తు చేస్తున్నాను. నాకు నేను బీసీ సంఘంలో తిరిగినా కాబట్టి ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఏమైంది అంటే పార్టీలు రాజకీయ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారంటే కుల జనగణన చేస్తే ఇప్పుడు బీసీ జనగణన జరిగినా కూడా బీసీలో మేము ఎక్కువైనాం, బీసీ మాది ఇంత అని చూపెట్టుకొని మాకు రాజ్యాధికారం కావాలి అని అంటారు. నేనేమన్నా అంటే గతంలో కూడా నాకు రాజ్యాధికారం వద్దు, నాకు రాజ్యాధికారంలో వాటా కావాలి అన్నాను. ఇప్పుడేమంటున్నారంటే కుల జనగణనలో నీ ఓటు బ్యాంక్ ఎక్కువ చూపెట్టుకుంటే ఇవాళ నేను కూడా గతంలో చెప్పిన ముదిరాజులు ఎక్కువ ఉన్నారు, తర్వాత కురుమోళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత గౌండ్లు ఉన్నారు అని చెప్పిన. వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఈ కురుమోడి ఇవాళ 30 లక్షల మంది 40 లక్షల మంది ఉన్నారంటే రేపు పొద్దున ముదిరాజు ఇది అంటాడు. అంటే బీసీల మధ్యలో గొడవ పెట్టాలి అని చెప్పేసి కుల జనగణన జరిగే సందర్భాలు కూడా నా లాస్ట్ టైం జరిగినప్పుడు కూడా నాకు తెలిసింది ఈ విషయం. దీంట్లో కూడా మనము ఆలోచన చేయాలి. బీసీ ఒక కులం, 133 కులాలు ఏదైతే ఉన్నాయో బీసీల్లో అదొక కులం. అంతర్గతంగా మనం మన ఏదైతే ఉనికి ఉందో, మనం ఏదైతే మన వ్యక్తిగతంగా పనులు ఉన్నాయో, గొర్రెలు కాసుకుంటాం, మనము సాకలోళ్ళు బట్టలు ఉతుకుంటారు, ఇది ఒక ఎత్తు. ఇందులో బీసీలు మొత్తం కలిపితే 130 కులాలు మనం ఒకటి. మన ఎజెండా బీసీలు రాజ్యాధికారం కావాలి. ఇందులో వ్యక్తిగతంగా కులాల వారిగా రాజ్యాధికారం రాదు. ఇదే విషయం నేను మాట్లాడినప్పుడు బీసీ సంఘంలో నేను మాట్లాడినప్పుడు పెద్దలే చెప్పారు, బీసీలలో కులం ఎవడైతే ఎక్కువ ఉన్నాడో అంటేనే అప్పుడే మన దాంట్లో కొట్లాట వస్తుంది. నా కులం ఎక్కువ ఉంది నాకే పెద్ద పదవి కావాలి, నా కులం ఎక్కువ ఉంది నాకే పెద్ద పదవి కావాలి అనేది చెప్పేసి ఒక సందర్భం జరిగిందన్న. దీన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసిన, అంతే, అంతకంటే పెద్ద చర్చ ఏం లేదన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రయత్నం జరగలేదు ఒక డేటా తీసుకోవడానికి. ఒక ప్రయత్నము గవర్నమెంట్ చేసింది. యాక్చువల్గా దీనికి రాజ్యాంగ పద్ధతి, కానీ దీన్ని బేస్ చేసుకున్న లేకపోతే ఇలాంటిది మన సంఘం ద్వారా
ఆ అన్ని సంఘాల ద్వారా స్పష్టంగా ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి దగ్గర మనం కూడా సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే లాగా మనం కండక్ట్ మనం కేవలం దాని మాటలు వాయిస్ డిస్టర్బ్ వస్తుందన్న గురునాథ్ అన్న వాయిస్ డిస్టర్బ్ వస్తుంది. నాకు ఒక్కరికి వస్తుందా మరి అందరికి వస్తుందో తెలియదు. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, మాకు కూడా వస్తుందండి డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. అందరికి వస్తుందా? అది నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. సరేలే, ఇక్కడ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది. వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడండి. అన్న ఇంతకు ముందు మన చందు బ్రో చెప్పినట్టు మన కురుమలో ఎక్కువ సంఖ్య ఉన్నామని మనం చెప్పుకుంటున్నాము, కానీ మేమెంతో మాకంతా వాటా మాకు కంపల్సరీ కావాలి కదా. బీసీలో కూడా కావాలి, మన మొత్తం జనసంఖ్యలో కూడా కావాలి. మేము ఎంత ఉన్నామో మాకంత వాటా కావాలి అనేది ఏజెండా. బీసీలో కావచ్చు, లేదంటే మన ఆల్ కాస్ట్ లో కావచ్చు. మేము ఎంత ఉన్నామో మాకు ఒక సీట్ కూడా ఇస్తలేరు. ఏ పార్టీ, ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా మమ్మల్ని ఎంత చిన్న చూపు చూస్తున్నారు. ఇది చేంజ్ కావాలి అనేది ఇక్కడ ఎజెండా. మనం ఎంత ఉన్నాం అనేది లెక్క తెలియడం లేదు అసలు మనకు. అది తెలుసుకోవాలన్నా మన ప్రశ్న మనం చేయాలి. మనం చెప్తున్నారు ఇప్పుడున్న లెక్కల ప్రకారం అయితే మళ్ళీ ఒకసారి నేను వాస్తవం చెప్తాను. మన అన్న లెక్కలు ఒక్క నిమిషం మాకు ఒక 30 minutes టైం ఇవ్వండినా. అది ఏమైతుంది అంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళే మన కాస్ట్ లోనే ఎంతో మంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా యాదవ్ అని పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆ జనసంఖ్యలో కుర్మా అనే టోటలే లేవు, మొత్తం యాదవ్లో చూపెడుతున్నారు. మరి మన సంఖ్య ఎక్కడ తెలుస్తుంది? అది మారాలి కదా. దాని మీద మనం గట్టిగా పోరాడాలి. మనం కుర్మాలో పుట్టి యాదవ్ అని చెప్పుకోవడం మాకు సిగ్గుచేటు ఉంది. నేను చాలా సార్లు చూసినాం అన్న ఇది. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఇప్పుడు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నా. చిరచందన్న ఒక బుక్ రెడీ చేస్తుండే. బుక్లు ఉన్నాయా అన్న మీ దగ్గర ఇప్పటికీ? అవి ఉన్నాయి నా దగ్గర. అది మంచిగా దానిలో అంతా డేటా అంతా కరెక్ట్ గా నింపేటట్టు ప్లాన్ కూడా బాగుండేది. ప్రతి మనకు మండల ఇన్ఛార్జులు ఉన్నారు, జిల్లా ఇన్ఛార్జులు ఉన్నారు, గ్రామ ఇన్ఛార్జులు ఉన్నారు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనము జిల్లా ఇన్ఛార్జులకు అవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మండలానికి వెళ్ళిన తర్వాత గ్రామానికి వెళ్తే ఇట్లా మన డేటా ఎంత ఉంది అనేది మనకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. ఇట్లా మనము ఇక్కడ నుంచే మొత్తం స్టేట్ నుంచే నడిపించాలంటే అక్కడ తెలియదు మనకు. ఒక్క నిమిషం, నేను ఇలా బీసీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి బీసీ కాన్సెప్ట్ గురించి ఒక ముచ్చట చెప్తున్నా. బీసీలలో ఒక కులం ఎదుగుతుంది, అందులో మెజార్టీ మీది ఉంది అని అన్నప్పుడు దాంట్లో వర్గాలను విడదీస్తున్నారు, వాళ్ళని తొక్కేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే మన కుల జనగణన ఏదైతే కురుమోళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు తక్కువ చేసిర్రు. ఇందులో బీసీలలో 130 కులాలలో మన కులము 2వ ప్లేసో 3rd ప్లేసో వస్తుంది, అది కన్ఫామ్. అది ఇందులో భాగంగానే ఇవాళ మన దాంట్లో కూడా కుల జనన జరగొద్దు. జరిగినా కూడా ఏం చేస్తారు అంటే ఇవాళ పొద్దుగాల నా ఇంటికి వచ్చిర్రు, ఈ రోజే 9 గంటలకు వచ్చిండు ఒక ఎంప్లాయీ. వచ్చి అన్న నువ్వు ఏ ప్రాతిపదికన చేస్తున్నావు అని నేను అడిగిన. అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చేస్తా, మరి వేరే ఊరు వాళ్ళు వచ్చి నా ఇంటికాడ ఈడ ఒలిగొండలో ఉంటారు కదా అంటే ఇక్కడే చేస్తామంటే మళ్ళీ అక్కడ రిపోర్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఒకవేళ అక్కడ నా కొడుకులు 2 ఉన్నారు వాళ్ళు బయట ఉంటారు అంటే అక్కడ రాసుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళకి చెప్పరు. అక్కడ ఆయన రాసుకుంటాడు, ఇక్కడ ఈయన రాసుకుంటాడు. అంటే ఏం రాసుకుంటారు అంటే ఇందాక మన అన్న ఎవరో చెప్పారు యాదవ్ అని రాసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ నాకు దరిద్రం ఏంటంటే ఎవడు చెప్పిన యాదవ్ అని రాసుకుంటున్నాడు. నేను చెప్పిన పొద్దుగాల కుర్మాన్ రాసుకో అన్న అని చెప్పిన, పొద్దుగాల వచ్చిరు వాళ్ళే. అయితే మళ్ళీ చెప్తున్నా, బీసీకి కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఈరోజు బీసీలలో కుల జనగణన జరగవద్దు. జరిగితే ఒకవేళ చెయ్యాలి, ఇప్పుడు కావాలని చేస్తున్నారు. చేసి ఏం చేస్తారంటే ముదిరాజులు ఎక్కువరా, గౌడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నారా, కురుమోడు ఎక్కువ ఉండా, గొల్లెడు ఎక్కువ ఉండా, మీరు కొట్టుకొని చావుర్రా. రేపొద్దున నా కులం ఎక్కువ ఉంది, నాకే రాజ్యాధికారం కావాలి, వాటా కావాలి, పెద్ద మనిషి నేనే కావాలి. ఇప్పుడు బీసీ సంఘాలు ఉన్నాయి, బీసీల రాజకీయ పార్టీలు ఏర్పడ్డాయి. మున్నూరు కాపు ఎక్కువ ఉంది, నేను కాపునిరా మున్నూరు కాపుని, నాకే సీఎం పదవి కావాలి. రేపు పొద్దున బీసీ సీఎం అయినా కానీ బీసీ పార్టీ గెలిచినా కూడా కుర్మలో మేము ఎక్కున్నాం, నాకే టికెట్ ఇవ్వాలరా, గౌండ్లలో మేము ఎక్కున్నాం, మాకే ఇవ్వాలరా, మేము ఆర్థికంగా ఎక్కున్నాం, గొల్లను మాకే ఇవ్వరా అనే కాన్సెప్ట్ మనకు తగులాట పెట్టే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అది కాదు, కులాల వారిగా మనం ఎదగాలి, కులాల వారిగా మనం అభివృద్ధి చెందాలి, రాజ్యాధికారంలో వాటా సాధించాలి. సాధించిన తర్వాత ఎవడైతే గుద్దల దమ్ముంటే ఎవరికైతే దమ్ము ఉంటే, ఎవడైతే సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో, ఎవడైతే మనకు మంచి చేస్తాడో వాడిని మనం ఎన్నుకుందాం. అంతే తప్పించి
మనలో మనకు తగులాడు పెట్టి రెడ్డి సంథింగ్ ఇక మిగతా వాళ్ళందరూ మన దాంట్లో కులాల గొడవలు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే గొల్ల, కురుమ, గౌడు, ముదిరాజు, మున్నూరు కాపు ఈ 5 కులాలు మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడున్న జరుగుతున్న చర్చ మొత్తం అదే. ఇప్పుడు జాజసీనన్న కావచ్చు, ఆర్ కృష్ణయ్య కావచ్చు, ఇంకా ఇలా వచ్చిన తీర్మల్ మల్లన్న రాజకీయ పార్టీ పెట్టిండు, ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది బయటకు వస్తూనే ఉన్నారు. వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు, నేను మున్నూరు కాపు, నేను గౌడు, ఆయన గౌడో కుర్మో తెలియదు, ఆర్ కృష్ణయ్య ఎవరికి ఎవరో తెలియదు, మాకు రాజ్యాధికారంలో వాట కావాలి, నాకు రాజ్యాధికారంలో వాట అడుగు. కులాల వారిగా మనం కూడా రాజ్యాధికారంలో వాట అడగాలి. వీళ్ళు ఏమంటారు, నాకు రాజ్యాధికారం కావాలంటారు. అదే సబ్బండ వర్గాలను కలుపుకోబోతేనే మనం రాజ్యాధికారం సాధిస్తాం. వీళ్ళు ఏమంటారు, నాకు రాజ్యాధికారం కావాలంటారు. రాజ్యాధికారం కాదు మనం అడిగేది, రాజ్యాధికారంలో వాట కావాలి. నా కులం ఎంతనో నా బలం అంతా, నాకెంత జనాభా ఉందో అన్ని సీట్లు నాకు కావాలని కొట్లాడదాం. అందులో మంత్రి పదవులు అడుగుదాం, అవకాశం వస్తే సీఎం పదవి అడుగుదాం, అవకాశం వస్తే దేశంలో ప్రధానమంత్రి అడుగుదాం. అరే సబ్జెక్ట్ ఉండదు, అవగాహన ఉండదు, ఊకనే నాకు రాజ్యాధికారం కావాలి. అందులో ఎస్సీలు ఉంటారు, మైనార్టీలు ఉంటారు, ఎస్టీలు ఉంటారు, ఓసీలు ఉంటారు. వాళ్ళ ఓట్లు లేకుండా మనం గెలవం. కుర్మోడు వేసుకుంటే గెలుస్తాడా? ఒక వార్డు మెంబర్ గెలవాలంటే ఒక కాలనీలో ఒక కుర్మోడు వేసుకుంటే నేను గెలుస్తాను వార్డు మెంబర్. నేను అందులో 10 కులాలు ఉంటాయి ఒక వార్డులో. ఈ విషయం మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే బీసీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మనల్ని విడదీసే ప్రయత్నం. ఓకే ఓకే అన్న ఒక్క నిమిషం మాట్లాడచ్చు అన్న. అన్న హలో అన్న మాట్లాడండి అన్న. అన్న నా పేరు శివ ముదిరాజ్ అన్న, నేను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. అన్నయ్య అయితే యాక్చువల్ గా అన్న ఇక్కడ మనం అందరం కూడా దీని మీద అంటే మనందరం కూడా ఒక కామన్ గా ఒక అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ రోజు మనం పెట్టిన ఏదైతే డిస్కషన్ ఉందో, మన వాళ్ళు అన్న సుభాష్ అన్న కానీ, రామశేపాడ్ అన్న కానీ, లేదంటే గురునాథ్ అన్న కానీ, వీళ్ళు తీసుకున్న కాంటెక్స్ట్ అంటే సందర్భం కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే మేడం గారు వచ్చారో దీప్తి మేడం గారు, వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఈ రోజు మొత్తం మన డిస్కషన్ మొత్తం దేని మీద అంటే, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఒక సర్వే చేసిందో ఆ సర్వేలో ఏ అంశాలు ఉన్నాయి అంటే, ఈరోజు బీసీలో అందుట్లో మిగతా అంటే బీసీలో కావచ్చు, ఎస్సీ ఎస్టీలో కావచ్చు, తెలంగాణలో అన్ని కులాలు కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క విద్యా వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంది, వైద్య వ్యవస్థ ఎట్లా ఉంది, ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది, లేదంటే వాళ్ళ కులవృత్తులు ఎట్లా ఉన్నాయి, వాళ్ళ జీవన విధానం ఎట్లా ఉంది, లైఫ్ స్టైల్, బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనే దాని మీద చర్చ. ఇది ఓన్లీ చర్చ అనేది కేవలం సర్వే, ప్రభుత్వం చేసిన సర్వే ఏదైతే ఉందో ఆ సర్వేని మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం. అయితే ఇందులో సుభాష్ అన్న కావచ్చు, లేదంటే ఇంకా గురునాథ్ అన్న కావచ్చు, లేదంటే రామశేపాడ్ అన్న కావచ్చు, లేదంటే దీప్తి మేడం గారు చెప్పిన వాళ్ళు ఏం చేసేది ఉండదు. వాళ్ళు చేసేది ఏంది, ఏదైతే ఒక చర్చ వచ్చిందో, అదైతే వాళ్ళ సర్వే తీసుకొచ్చిన డేటా ఉందో ఆ డేటానే మాట్లాడుతున్నాం. మనం ఇక్కడ ఏం డిస్కషన్ చేయాలి అంటే, మన సందర్భానికి తగ్గట్టుగా ఈ డేటాలో ఇంతకుముందు పెద్దలు మాట్లాడినట్టు, రామశేపాడ్ అన్న కానీ ఇంకా పెద్దలు మాట్లాడినట్టు, ఈ డేటాలో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయా, ఉంటే దాన్ని మనం ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేది ఒకటి. రెండోది, ఈ డేటాలో చాలా అంశాలు చెప్పారు మనకు, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో. మరి అంటే ఎంతసేపు మనం జనాభా దగ్గరే అయిపోతున్నాం, జనాభా తక్కువ ఉంది. సరే నేను మాట్లాడతాను 2 నిమిషాలు మీరు మాట్లాడండి. వీళ్ళు చేసిన డేటాలో 2-3 మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు కనిపిస్తాయి, మనం దాని మీద ఎవరు మాట్లాడలేదు. వాళ్ళు చెప్పిన డేటాలో ఇప్పుడు 7,500,000 8 లక్షలు చెప్పారు కుర్మకులంలో. సరే అది నిజమా అబద్ధమా మనకు ఇంకో డేటా వస్తే తప్ప మనకు నిజం తెలియదు. కానీ ఆ 7 లక్షల జనాభాలోనే అత్యంత వెనుకబాటు గురైంది విద్యలో, దాని గురించి మనం మాట్లాడట్లా. ఆ 7 లక్షల జనాభాలోనే అత్యధికంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నారు. ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికి కూడా వెనుకబాటులోనే నివసిస్తున్నారు, దాని గురించి మనం మాట్లాడట్లా. ఈరోజు ఆ 7.5 లక్షల్లోనే ఈరోజు ఒక కుర్మకురానికి చెందిన ఒక సోదరుడు బిడ్డ పెళ్లి చేయాలన్నా, లేదంటే హాస్పిటల్లో పడాలన్నా తను అయితే అప్పు చేయాలి, లేదంటే ఇల్లు భూమి అన్ని అమ్ముకొని హాస్పిటల్ చూపించుకోవాలి. దాని గురించి మనం మాట్లాడట్లా. అంటే మనం ఏదైతే ఇంపార్టెంటో మన దగ్గర ఏదైతే ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉందో ఆ డేటా గురించి మాట్లాడట్లా. మనం లేని ఒక బ్రహ్మ పదార్థం. సరే ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా, మాది ముదిరాజు కులం, మేము కూడా దాని మీద అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాం. మేము కూడా అనేక వేదికల మీద 45 లక్షలు 50 లక్షలు అని చెప్తున్నాం. మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ సుప్రీంకోర్టుకు ఒక కేసులో వాళ్ళు అఫీషియల్ గా డాక్యుమెంట్ చేసి ఇచ్చారు కోర్టులో, మాది అఫీషియల్ ఫైల్ ఉంది, మీరు గూగుల్లో వెతికినా దొరుకుతుంది. కానీ గవర్నమెంట్ 26 లక్షలని చూపించింది. ఇప్పుడు 26 లక్షల్లోనే మా కమ్యూనిటీకి అంటే మా ముదిరాలకు సంబంధించిన అనేక రకాలైన సమస్యలు చూపిస్తుంది. అంటే విద్య లేదు, ఉద్యోగం లేదు, బాల్య వివాహాలు జరుగుతున్నాయి, తాగునీటి సమస్య ఉంది, కరెంటు లేని కుటుంబాలు ఉన్నాయి, 2 గదుల ఇల్లునే జీవిస్తున్నారు. ఇది అన్ని కుటుంబాలకి అన్ని కులాలకు ఉంది.
అంటే ఇప్పుడు ఇక యాక్చువల్గా మనం పెట్టుకున్న చర్చ కూడా ఏంటంటే చర్చకు అనుకూలంగా మాట్లాడుకుందాం. మనం ఏంది ఇప్పుడు మన వర్గాల్లో విద్య లేదు, విద్య కోసం ఏం చేద్దాం? ఈ రోజు విద్య కోసం ఒక సుభాష్ అన్న కావచ్చు, ఒక రామ్ షెఫార్డ్ అన్న కావచ్చు, మీరు కావచ్చు, నేను కావచ్చు, ఏం చేయగలుగుతాం? మన వర్గాల్లో పిల్లలు ఎవరన్నా 10th వరకు చదువుకున్న తర్వాత ఇంటర్ చదివితే వాళ్ళకి డిగ్రీ యూనివర్సిటీలకు ఎట్లా రావాలి, వాళ్ళకి ఏమన్నా మెటీరియల్ కావాలా, ఇట్లా చెప్తాం. లేదా ఎవరన్నా మన వాళ్ళు హాస్పిటల్ పడితే మనకున్న సర్కిల్ తోటి ఏమన్నా హాస్పిటల్లో అంటే మనకు ఏదైతే అందుబాటులో ఉందో దాని గురించే మాట్లాడదాం. మనం రాజ్యాధికారం అది ఇంకో సబ్జెక్ట్ పెట్టుకుందాం. సో ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా సీరియస్గా ఇది దీప్తి మేడం గారు ఈ రోజు మనకు వచ్చి మాట్లాడారు, చాలా మనకు తక్కువ అనిపిస్తుందేమో, కానీ తన అంటే ఒక ప్రభుత్వానికి అంటే చేసిన డేటాలో అంటే ఒక సర్వేలో ఏమో భాగస్వామ్యమైన వ్యక్తి మన దగ్గరలో 30-40 మంది ఉన్న దగ్గర కూడా వచ్చి మాట్లాడిందంటే చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలి మనం. ఎందుకంటే చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి, అంటే పెద్ద వర్క్ చేసిన వ్యక్తి తను. అట్లాంటి వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు మన సమస్యల్లోంచి మనం ఏ అంశాన్ని మనం ప్రస్తావన చేయాలి అనేది వదిలేసి రాజ్యాధికారం ఇప్పుడు ఇది అనవసరం. ఇప్పుడు రాజ్యాధికారం కుర్మ కులంలో 20 మంది ఎమ్మెల్యేలు అవుతారా, ముదిరాజ్ కులంలో 50 మంది ఎమ్మెల్యేలు అవుతారా, మనకు రాజ్యసభ ఇది కాదన్నా. నేనేమంటున్నా మా ఊరికి వచ్చి ఏం చేసిరంటే ఈ అడగలేరన్న, వాళ్ళు ఏం అడగలే, రాసుకుని వెళ్ళిపోయారు అంతే. చందన్న ఒక్క మాట అన్న, నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు చాలా రోజులుగా దీని మీద చర్చ సాగుతుంది. మేము మొన్న ఐలయ్య సార్ కూడా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పిలిపించి ఆయనతో సభ పెట్టించినాం. నేనేమంటున్నా అది అవుట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అన్న, అది మనకు ఇప్పుడు సందర్భం కాని సబ్జెక్టు. ఇప్పుడు కులగన బీజేపీ ప్రభుత్వం చేసి అన్యాయం చేస్తుందా, లేదంటే మన జనాభా తక్కువ ఉందా, అది వేరే మీటింగ్ పెట్టుకుందాం. మనం ఇక్కడ అందరూ టైం ఇచ్చిండ్రు, మేధావులు టైం ఇచ్చింతసేపు ఉన్నారు. కాబట్టి మనం ఏం చెబుదాం అంటే ఈ సర్వేలో మనం ఏం చేద్దాం, ఓ కుర్మ కులానికి చెందిన ఆయన, ఓ ముదిరాజు కులానికి చెందిన ఆయన, ఓ మున్నూరు కాపు, ఓ గౌడు, ఇట్లా 10 కులాలను కలిసి మన కులాల్లో ఉన్న ఈ విద్యను ఎట్లా మనం అధిగమిద్దాం, మన బాల్య వివాహాలు జరుగుతున్నాయి మన కులాలలో ఆడపిల్లలకి, దాని గురించి ఏం చేద్దాం. ఇట్లా ఈ చర్చ ఏది ఏందో ఏ ఉద్దేశంతో పెట్టినామో దాన్ని సాధిద్దాం. ఈ చర్చ అనేది మనం తప్పుదోవకి వెళ్తే ఈ ఇంత పెద్ద వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి మనం మాట్లాడించిన తర్వాత ఈ సభకు అంటే లేదంటే ఈ చర్చకి అర్థం పర్థం లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది. దయచేసి నేను ఉద్దేశం వేరే ఉద్దేశం కాదన్నా, ఎందుకంటే మనం అందరం చదువుకున్న వాళ్ళే వచ్చారు ఇక్కడికి. దాన్ని సమర్థవంతంగా ఏ ఉద్దేశంతో పెట్టామో దాని మీద మాట్లాడతాం. దాన్ని వేరే వైపు వద్దు, రాజ్యాధికారం వద్దు, ఏమొద్దు. ఈ చర్చ ఈ సర్వేలో ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి గురించే మాట్లాడదాం దయచేసి. థ్యాంక్ యూ అన్న. Sorry, I was on the other call. ఇక్కడ డిస్కషన్ చేస్తారా? Should we conclude the call among us? Hello. అయితే అన్న మళ్ళీ ఒకసారి రిక్వెస్ట్, ఈ సర్వే ఆల్రెడీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వే స్టార్ట్ అయిందా? అయితే ఈరోజు మా ఇంటికి వచ్చారు, మా విలేజ్కి వచ్చారు, వారు అడిగింది 3 ముచ్చట్లు. నీ పేరేంటి, నువ్వు కిరాయి కుట్టినావా అంటే ఆయనకు నేను 4 వచ్చాను, ఆయన నన్ను 3 అడిగితే 4 వచ్చాను అడిగిన. సార్ పక్క ఊరు నుండి నేను వచ్చి ఇక్కడ ఉండుంటే ఇక్కడ నువ్వు ఎంక్వైరీ చేస్తావు, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తావు, వాళ్ళ అమ్మ అక్కడ ఉంటుంది, వాళ్ళ అమ్మ కూడా రాసుకుంటుంది కదా అని అంటే ఇక ఆయన రాసుకుంటే నేను రాసుకుంటా అన్నాడు. ఇది ఒకటి. ఇందులో భాగంగా ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు, ఇందాక అన్న చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఉపాధి ఉంది, ఆయన కూడా అడిగిండు మీరు ఏం చేస్తారు అడగలే, నువ్వేం పని, మీ ఏజ్ ఎంత అని అడగలే, జస్ట్ పేరు రాసుకున్నాడు, ఊరు రాసుకున్నాడు, నీ సొంత ఇల్లా కాదని రాసుకుని వెళ్ళిపోయింది అంతే. ఇది అన్న ఇది ఓన్లీ సెన్సస్ జనగణతి అంతే చేస్తారు అన్న, ఇది వేరేది ఏం కాస్ట్ గురించి ఏం గురించి లేదంట. ఇది ఓన్లీ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది, టోటల్ ఇండియా పాపులేషన్ ఎంత ఉంది దాని గురించి చేస్తారంట. ఇది పాపులేషన్ కదా ఈ రోజు జరిగేది. యాక్చువల్ గా నేషనల్ దాంట్లో కూడా క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేస్తామని చెప్పేసి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. అంటే తర్వాత ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తారు హౌసెస్, నెంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ ని. తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్ సర్వే చేసినట్టు ఏమైనా క్యాస్ట్ అడుగుతారేమో చూడాలి. అడగాలనే ప్రెజర్ మనం క్రియేట్ చేయాలి, బీసీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు. చేయకుండా ఇప్పుడు చేయకపోతే ఆ నెంబర్స్ ఎప్పుడు బయటికి రావు. ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, నేషనల్ వాళ్ళు చేసారు అనుకో, స్టేట్ కి ఇచ్చిన నెంబర్స్ సెంట్రల్ ఇచ్చిన నెంబర్స్ కి ఎంత వేరియేషన్ ఉందని దాంతో ఒక ఫిగర్ వస్తుంది. ఓన్లీ పాపులేషన్ అన్న, నాకు అర్థమైంది. పొద్దున కూడా వాళ్ళు చేసింది పాపులేషన్ వరకే. ఇది
ఓకే ఓకే పాపులేషన్ వరకు అంటే దిస్ విల్ బి ద ఫైనల్ బీసీ సర్వే బై ఎవరు ఇంకోసారి ఎవరు కూడా చేయరు. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ దెన్ విల్ కంక్లూడ్ ద సెషన్. నెక్స్ట్ మీటింగ్ విల్ డూ ఇంటర్నల్ గా మనము ఓన్ గా బీసీ కుర్మా వాళ్ళ ఎలా ఉన్నారన్న గ్రాఫ్స్ ని మనం డీప్ గా అనలైజ్ చేస్తాము. ఇవాళ ఇచ్చిన లింక్ లో కూడా ఇది ఓన్లీ ఇప్పుడు మన సిపెక్ దాంట్లో ఇండిపెండెంట్ సర్వే రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ రిపోర్ట్ ని డీప్ అనాలిసిస్ చేద్దామని మాట్లాడుకున్నాము. సో ఆ విధంగానే దీప్తి గారు ఈ విషయంలో తను ఈ అనాలిసిస్ ఎలా చేశారు, ఆ రిపోర్ట్ లో ఎవరెవరిది ఎలా ఇండెక్స్ వచ్చింది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంటే సర్వే ఎలా జరిగింది, నెంబర్స్ కరెక్టా రాంగా అనేది మనము ఈ ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్పర్ట్ పరిధిలో లేదు. వాళ్ళకు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన డేటాని వాళ్ళు ఈ 2 వాల్యూమ్స్ రిపోర్ట్ యాడ్ చేశారు అంతే. ఆ వాల్యూమ్ రిపోర్ట్ లో ఏం మెన్షన్ చేశారు, ఏం పారామీటర్ తీసుకున్నారు అనేది వాళ్ళు ఒకటి సిబిఐ ఇండెక్స్ తీసుకున్నారు, బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్, సెంట్రల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్. అందులో 42 పారామీటర్స్ తీసుకున్నారు. అంటే మీరు గుడికి వెళ్ళనిస్తారా మీ ఊర్లో మిమ్మల్ని, మీరు ఏం పని చేస్తారు, అట్లా 42 మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ పాయింట్స్ కొన్ని తీసుకొని ఆ బేసిస్ మీద ర్యాంకింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళు ఈ సిబిఐ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేశారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం కూడా 50 కంటే ఉంటే ఒక గుడ్ లైఫ్ లో ఉన్నట్టు. కానీ ఆ రకంగా చూసుకుంటే మన కుర్మ వాళ్ళు వచ్చేసి 92 94 ఉన్నారు. సో మోస్ట్ సిబిఐ ఇండెక్స్ లో కూడా చాలా బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉన్నారు. మనకంటే ఎక్కువ బ్యాక్వర్డ్నెస్ లో చాలా మనం బీసీలలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బార్డర్ లో ఉన్నాం. సో ఆ డేటా అంతా కూడా నెక్స్ట్ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని వీ కెన్ డిస్కస్. ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎవరైనా కమ్యూనిటీ వైజ్ గా వాళ్ళంతా వాళ్ళకి ఒక సర్వే చేసుకొని ఆ రిపోర్ట్ ఉంటే మనం కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మన నెంబర్స్ కరెక్టా రాంగ్ అనేది తెలిసేది. సెకండ్ ఏంటిదంటే ఊర్లలో మేము కుర్మోలం అని తెలిసిన వాళ్ళే ఉంటారు. మేము కుర్మోలు కాదు, మేము గుల్లోలం అని అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. కానీ సర్వే వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు గుల్లా అని చెప్పుకున్నాడా కుర్మా అని చెప్పుకున్నాడు అనేది వాళ్ళ విజ్ఞప్తిగా ఉంటది కదా. వాళ్ళని అయితే తీసుకెళ్లి వాళ్ళ నోట్లో మనము కుర్మా అని చెప్పించలేం కదా. అంత 4% వాళ్ళు ఎవరు ఏం కమ్యూనిటీ అనేది. సో మరి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఇంత నెంబర్ వచ్చిందంటే సిటీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు, ఇప్పుడు సిటీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మటుకు మీరు ఏ కమ్యూనిటీ అంటే యాదవ్స్ అని చెప్పుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంది. సో వాళ్ళలో ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ ఉంటే బీసీబీలో ఎక్కువ రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి వాడు బీసీబీ కుర్మా అని చెప్పుకుంటాడు. కానీ ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా లేదనుకో ఆ ఫ్యామిలీలో, వాళ్ళు బీసీడీ యాదవ్ అని రాయించుకునేదానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే బీసీడీ యాదవ్ అనేది ఒక బ్రాండింగ్ లాగా అది ఉంటే మాకు ఒక ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఊర్లలో కూడా వచ్చేసింది. మండల లెవెల్లో కూడా మనం జూమ్ మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటే చాలా మంది కుర్మ యూత్ యాదవ్ అని చెప్పుకొస్తున్నారు. మనం వద్దు తీయని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు తీయలేని పరిస్థితిలో వచ్చేసారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ సోషల్ కండిషన్స్ లో వాళ్ళు యాదవ్ అని చెప్పుకొని మునుగడ సాగిస్తున్నారు. సో మనము ఇక ఇప్పుడు ఏదో కేవైసీఎస్ వచ్చేసి కుర్మా ఐడెంటిటీని తీసుకెళ్ళింది కాబట్టి ఈ మాత్రం మనం కుర్మా అని చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ లేకుంటే అందరం మర్చిపోయి యాదవ్ అని చెప్పుకునేటోళ్ళము. ఇప్పుడు అసలు కుర్మా కమ్యూనిటీ అనేది 1 లక్ష 2 లక్షలు వచ్చేవాళ్ళు ఆ రకంగా చూసుకుంటే. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందుకు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేసిన సర్వేలో ఒక జస్ట్ 5 lakhs వరకే వచ్చారు. ఇప్పుడన్నా అట్లీస్ట్ ఒక 8 lakhs వరకు అని వచ్చారు కానీ చెప్పుకున్నారు. కానీ రామచంద్ర గారు మాట్లాడతారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అన్న నిజమన్నా. యాక్చువల్లీ సోషల్ మీడియాలో చూస్తే ఈవెన్ సిటీలో కూడా చాలా మంది యాదవ్ అని పెట్టుకున్నారు. మాకు మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న మాకు పెద్ద సమస్య ఎక్కడ చేయమొచ్చిందంటే ఇప్పుడు అక్కడ మాదాసి కురువ అనే ఒక విప్లవం బాగా గట్టిగా నడుస్తున్నారు. సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఏంటనేది దాన్ని మేము కూడా జస్టిఫై చేయలేకపోతున్నాము. సో ఇప్పుడు అక్కడ కురువా అని పిలుస్తుండే, ఇప్పుడు కురువా అని అంటారు. బట్ అక్కడ ఒక 15 సంవత్సరాలు మాదాసి కురువా అనే కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. సో వాళ్ళు కూడా ఏమంటున్నారు, రాజ్యాంగంలో క్లియర్ గా ఉంది ఈ గొర్రెల కాపర్లు దేశంలో అంటే ఒక ప్రాంతం ఒక ప్రాంతం వెళ్లే వాళ్ళకి సీల్ నెంబర్ 30లో ఉంది అనేసి ఒక వాదన నడుస్తుంది. చాలా మంది ఇప్పుడు దాని వైపు కూడా మొగ్గు చూపుతున్నారు. సో నిజంగా మన దురదృష్టం అంటే కులము చాలా రకాలుగా డివిజన్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు గొల్ల కుర్మ ఒకటి అక్కడ మళ్ళీ మాదాసి కురువ ఒకటి. సో ఇవన్నీ చాలా ఒక క్లారిటీ లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది. అయితే మన వాళ్ళు చాలా మంది ఎప్పుడు విన్నా కూడా ఎప్పుడైతే నేను ఈ సోషల్ అంటే ఈ కులకు సంబంధించిన గ్రూప్లలో జాయిన్ అయ్యి పనులు చేయడం స్టార్ట్ చేసిన సోషల్ యాక్టివిటీస్ లో లైక్ హెచ్పికేఎస్ కానీ కేవైసీఎస్ కానీ నేను ఎప్పుడు విన్నది ఒకటే మన జనాభా ఎక్కువ 40 లక్షలు 40 లక్షలు అని. మరి మొన్న కులగణన సర్వే చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యపోయినాను.
అంటే చాలా మంది మరి దాంట్లో ఎన్రోల్ కాలేదా, లేదా ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదా, లేకపోతే రాంగ్ గా చేసుకున్నారా ఏంటనేది క్లారిటీ లేదు. అయితే మన రాష్ట్ర కుర్మ సంఘం ఇంతకుముందు అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లలో వాళ్ళ తరఫు నుంచి జిల్లా అధ్యక్షులు పెట్టారు. అప్పుడేమన్నా సర్వే చేసి దాని ఏమైనా డేటా అప్పుడే ఉందా, లేకపోతే ఇంతకుముందు ఇప్పుడే జస్ట్ మీరు అన్నారు ఇంతకుముందు బీఆర్ఎస్ చేసినప్పుడు 5 లక్షలు ఉండే అనేది. సో మరి అంత తక్కువ జనాభా అంటే మనం అఫీషియల్ గా చూపిస్తున్నాము, బయట ఎక్కువ చెప్తున్నాము. సో దీనికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఆలోచించాలన్నా ఖచ్చితంగా. అసలు మన నంబర్ ఎంత అనేది తెలుసుకోవాలి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి ఇక్కడ ఉన్న మేధావులందరూ మీ అభిప్రాయాలు తెలుపు దీన్ని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది. ఇది కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్న పనే, బట్ కంపల్సరీ చేయాలి అనేది మా యొక్క ఆవేదన. అండ్ ఈ క్లారిటీ కూడా ఒకటి మన కుల పెద్దలు తీసుకురావాలా. ఇటు గొల్ల కురుమ అంటున్నాము, ఒకసారి మా సైడ్ మాదసి కురువ అంటున్నారు. ఎటు అనేది తెలుసుకోలేక కొందరు సర్టిఫికేట్ అడుగుతుంటారు నాకు ఫోన్ చేసి ఈ మధ్య, ఏది తీసుకోవాలి మేము, మాదసి కురువ తీసుకోవాలా, కురుమ తీసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఏం జస్టిఫై చేయలేకపోతున్నాను. నేను కూడా ఏం చెప్పాలనేది క్లారిటీ ఇవ్వలేకపోతున్నా. కొంచెం ఈ విషయం మీద చాలా కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నాను నేనైతే. దీని మీద ఎవరైనా పెద్దలు అంటే ఎట్లా ముందుకు వెళ్తే బాగుంటది అనేది కొంచెం మనం సమాలోచన చేయాలి అందరూ కలిసి. ధన్యవాదాలు. ఒక సమాధానం చెప్తా, ఒక సమాధానం మాట్లాడతారా? అన్న ఒక సమాధానం చెప్తాను. బ్రోకర్ ఉంటాడు, ఆ బ్రోకర్ నుంచి హలో ఎవరు మధ్యలో మాట్లాడుతారు వాళ్ళు అన్న నేను ఒక సమాధానం చెప్పమనండి. అన్న ఒక్క నిమిషం గురునాథ్ భాయ్, ఎవరు వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతారు మ్యూట్ పెట్టండి. అయితే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కొన్ని జిల్లాలలో గోండు కుర్బ అంటారు, కొన్ని జిల్లాలలో ఆ గోండు కుర్బాలో ఉన్న వాళ్ళు ఎస్టీ, మిగతా జిల్లాలలో కుర్బా అని ఉన్నారు, కాడు కుర్బా, బెట్ట కుర్బా. సేమ్ మన తెలంగాణ స్టేట్ లో ఏ విధంగా అయితే మాదాసి కుర్వా, మాదారి కుర్వా అండ్ కుర్బా, కుర్మా ఏ విధంగా అయితే ఉందో సేమ్ ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ రాష్ట్ర సంఘము కుర్బా సంఘము, అట్లాగే స్టేట్ ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య గారు కుర్బానే కాబట్టి, అండ్ కుర్బా కులంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే గారు మీడియా ముందు వచ్చేసి అవేర్నెస్ చేయడం జరిగింది. ఏం అవేర్నెస్ చేశారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీదర్, యాదగిరి, గుల్బర్గా ఈ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి కులస్తులందరూ మీ యొక్క కాలంలో గోండు కుర్బ కనిపిస్తే గోండు కుర్బ ఫిల్ చేయండి. దాంతో పాటు కుల వృత్తి మాత్రం గొర్రెల కాపరిని పెట్టండి, కుల దైవం వీరలింగేశ్వర స్వామి మాత్రం పెట్టండి. ఈ అవేర్నెస్ క్యాంప్ అనేది మన దగ్గర జీరో, తెలంగాణ స్టేట్ లో జీరో. ఒక కులగణన జరుగుతుంది అంటే 15 days 20 days అవేర్నెస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఎవరిది వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి అవేర్నెస్ చేస్తే. ఎందుకంటే మీకు కొన్ని వీడియోలు నేను చూస్తుంటే సిద్ధరామయ్య గారు ఒక సీఎం హోదాలో ఉండి ఒక కులం గురించి మాట్లాడొద్దు, బట్ ఆయన ఒక బీరలింగేశ్వర ఏదైతే మఠము గుడిని ఓపెనింగ్ చేసే టైంలో వచ్చి ఆయన ఓపెన్ గా చెప్పిండు, కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీదర్, యాదగిరి, రాయచూరు అటువైపు ఉన్న వాళ్ళు గోండు కుర్బ రాయించండి, మడికేరి సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు కాడు కుర్బ, బెట్ట కుర్బ, జేను కుర్బ రాపించండి, మిగతా మొత్తం హోల్ కర్ణాటకలో ఉన్న వాళ్ళు కుర్బా రాయించండి, ఇది సీరియల్ నంబరు, కులవృత్తి గొర్రెల కాపరి. ఈ అవేర్నెస్ ఇప్పుడు మనం సోషల్ మీడియా యుగంలో ఉన్నాము. ఇప్పుడు రామచందర్ గారి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల నాకు తెలిసి ఒక 10,000 మందికి రీచ్ అవుతుంది. నేను ఒక సోషల్ మీడియాలో నేను పోస్ట్ చేయడం వల్ల ఇంకొక 10,000 మంది, అంటే ఎవరి వాళ్ళ స్వచ్ఛందంగా సోషల్ మీడియా క్యాంపెయినింగ్ పెద్దవాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయడం వల్ల 100% రిజిస్టర్ అనేది జరుగుతుంది. ఈవెన్ మనం చేసినా గవర్నమెంట్ జరిగిన ఈ లోపం బాగా అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే మా బంధువులంతా కర్ణాటకలో ఉన్నారు, వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ గ్రూప్ లో నేను కొన్ని గ్రూప్ లో ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు పెట్టడము అన్ని చూడడము, అరే మన తెలంగాణలో ఎందుకు ఇది జరగట్లేదు అనే ఒక ఆవేదన ఉంది. అది కనిపించింది. సంఖ్య వచ్చిన తర్వాత సేమ్ తక్కువ వచ్చేసింది. అండ్ ఇంకొకటి కాలం కూడా క్లియర్ గా ఈసారి గారు ఇన్సైడ్ అనేది పెట్టించడం జరిగింది. ఇన్సైడ్ తీసుకొని ఇంతకుముందు ఉందా లేదా అని తెలియదు, ఈసారి పెట్టించడం జరిగింది. ఆ సంఖ్య అనేది 8 లక్షల దగ్గర వచ్చింది. అది ఇప్పటి వరకు 100 సంవత్సరాల చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఇప్పుడు మనం 30 లక్షలన్నా 20 లక్షలన్నా 20 లక్షల దగ్గర ఓన్లీ లెక్కలే ఉన్నాయి. ఇంకా అంటే మన డేట్ తోని మనం కంపారిజన్ చేయాలి. ఇప్పుడు రాబోయే జనగణన ఏదైతే ఉందో అది చట్టబద్ధంగా, రాజ్యాంగబద్ధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కే యాక్సెస్ ఉంది. వాళ్ళు నరేంద్ర మోదీ గారు పార్లమెంట్ లోనే చెప్పారు, ఎస్ మేము కూడా అది కానీ చేసినప్పుడు
అది చేసే తరుణంలో మనం క్యాంపెయినింగ్ అవేర్నెస్ చేయాలి. అది జరిగినప్పుడు దాన్ని డేటా ఈ డేటాకు కంపారిజన్ చేస్తే యాక్చువల్ డేటా వస్తుంది. ఇది ఒక ఎత్తు. అయితే అన్ని సంఘాలు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పాలమూరు కుర్మ సంఘం, రాష్ట్ర కుర్మ సంఘం, KYCS అన్ని సంఘాలు కలిపి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఎవరి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి మా సంఖ్య తగ్గింది అని చెప్పడానికి ఒక శాంపుల్ ఆఫ్ డేటా. ఇప్పుడు మన చీరచంద్ గారు ఒక మాట చెప్పారు, మా యాదాద్రి భువనగిరిది నేను సంఖ్య తీస్తాను ఇంటింటిది అని. ఆ డాక్యుమెంటల్ ఎవిడెన్స్ తోని గవర్నమెంట్ కు మనం అడిగినప్పుడు అక్కడ స్కోప్ ఉంటే కరెక్షన్ కు అవకాశానికి ఏదైనా ఛాన్స్ ఉంటది. అంటే మనం ఓన్లీ బయట మాట్లాడుకోవడం వల్ల దీన్ని ఎంతవరకు మనము జస్టిఫై చేయగలుగుతాం అనేది నా యొక్క అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అయితే ఒక పాయింట్ ఏంటిదంటే దీప్తి గారు క్లియర్ గా చెప్పారు. ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసింది ఒక క్యాస్ట్ సెన్సస్ కాదు, వీళ్ళు చేసింది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఏంటిది మన ఇది క్యాస్ట్ సెన్సస్ కిందకి రాదు. కాకపోతే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైతే డేటా ప్రిపేర్ చేసారో ఆ డేటా ప్రిపరేషన్ వల్ల దీనికి ఒక చట్టబద్ధత వస్తుంది. అంటే బీసీలు ఇంత వెనుకబాటుతనం ఉన్నారు, వీళ్ళకి ఏమన్నా చేయండి, బీసీ సబ్ ప్లాన్ తీసుకురండి, దీనికి వెల్ఫేర్ మెజర్స్ పెట్టండి అని అడగడానికి, తర్వాత కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు నుంచి ప్రొడక్షన్ రావడానికి చట్టబద్ధత వస్తుంది. అంతేగాని ఇప్పుడు నేషనల్ గా చేసే క్యాస్ట్ సెన్సస్ అనేది ఫైనల్ గా క్యాస్ట్ సెన్సస్ ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది. మరి నేషనల్ గా చేసినప్పుడు క్యాస్ట్ అనేది వాళ్ళు అడుగుతారా అడగారా అనేది తెలియదు. మరి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంతమందికి అయితే క్యాస్ట్ సెన్సస్ చేస్తామని చెప్పారు. అలాగే రామచంద్ర గారు ఇంతమంది అడిగినప్పుడు చాలా మంది నన్ను ఏ క్యాస్ట్ అని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని అడిగారు అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనకు బెనిఫిట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో చూసుకుని ఆ బెనిఫిట్స్ ఉన్న దగ్గర మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మహబూబ్నగర్ ఉన్న వాళ్ళకు మాదాసి కుర్వా అని పెట్టుకోవడం వల్ల బెనిఫిట్ వస్తుందంటే, ఇఫ్ వాళ్ళకు కుర్వా వాళ్ళైతే మాదాసి కుర్వా అని చెప్పుకొని ST సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం కంబైన్డ్ స్టాటిస్టిక్ చూసుకుంటే 7,95,000 ఇక్కడ ఉన్నారు, మాదాసి కుర్వాలు 55,000 52,000 ఏమో వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయ్యారు. అంటే మన కుర్వల ఇప్పుడు 8.5 లక్షలు అనేది మనకు డిటర్మిన్ అయింది. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ పాపులేషన్ కమ్యూనిటీ అయిన ముదిరాజు వాళ్ళే 22 lakhs ఉన్నారు. సో మనం ఆ రకంగా మనము ఫోకల్ పాయింట్ గా చూసుకుంటే ఇద్దరు గొల్ల కుర్మ కలుసుకుంటే 28 lakhs ఉన్నారు. కాబట్టి ఆఫ్ తీసుకున్నా కూడా విల్ బి అరౌండ్ 15 lakhs వరకు ఉంటాము అనే జస్ట్ ఒక హైపోథెసిస్. కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు అందరూ యాదవులని మారిపోయి యాదవులు అని చెప్పుకుంటే మన మెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా పెరగవు వాళ్ళు చెప్పుకోకపోతే. దిస్ ఈజ్ ఇది ఒక ఒపీనియన్. నెక్స్ట్ మీటింగ్ దీని మీద ఎవరన్నా ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నారు ఎవరు మాట్లాడగలుగుతారంటే మనము ఈ విషయమే కాకుండా వేరే ఏ విషయాలైనా డిస్కస్ చేసుకుందాము. మన కమ్యూనిటీకి ఉపయోగపడుతుంది, మనకు ఎంపవర్మెంట్ అవుతుందంటే మనం తీసుకుని డిస్కషన్ చేసుకుందాము. ఇంకా ఎవరైనా మోర్ ఈ పీపుల్ ని ఇన్వాల్వ్ చేద్దామంటే వి విల్ డూ దట్ యాజ్ వెల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మాట్లాడండి, లేదంటే విల్ కంక్లూడ్ ద కాల్. కుమారస్వామి గారు చేయతారా, హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారు, మాట్లాడతారా? ఓకే దెన్, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్, విల్ కంక్లూడ్ ద కాల్. గుడ్ ఈవినింగ్ అన్న. చందు గారు చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ అన్న అందరికి. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు గురునాథ్ అన్న గారికి, సుభాష్ అన్న గారికి, అలాగే టైం కేటాయించి మేడం గారు అద్భుతమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టు అందరికీ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. ఇది రామచంద్ర అన్న గారు చెప్పినట్టు ఈ మాదాసి కురుమ అనేది దాదాపు ఒక 60,000 మంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టికెట్ల అంటే దాదాపు మాదాసి కురుమ 60,000 మంది తీసుకున్నారు అన్న ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు వాళ్ళ సంఖ్య 57,000 చిల్లర వచ్చేసింది. నేను గిట్లంగా నాగర్ కర్నూలు కాబట్టి నాకు గిట్లంగా రామచంద్ర అన్న గారి డౌటే నాకు గిట్లంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వాళ్ళందరూ బహుగోత్రస్తులు. అంటే మాకు ఇంటికి ఒక గోత్రం ఉంటది కాబట్టి ఈ బహుగోత్రస్తులందరూ మాదాసి గురువు అని చెప్పుకుంటారు అన్న. కాకపోతే మేము రాపించేటప్పుడు మాత్రం కొందరు ఇప్పుడు సుభాష్ అన్న గారు అన్నట్టు ఎవరి ఇష్టం అంటే వాళ్ళు తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం రాపించుకున్నట్టున్నారు. అందులో ఒక మనకు 60,000-70,000 మంది మన కుటుంబంలో జాబితా నుంచి వాళ్ళకు 60,000-70,000 మంది పక్కపోయినట్టు కల్పించింది. అలాగే ఓన్లీ గద్వాల్ జిల్లాలనే ఒక 60,000 మంది ఉన్నారన్న. నా మండల్ మొత్తముల్లా 13 గ్రామాలల్లో ఖాళీ 4 గ్రామాలల్లో మాత్రమే పూర్వకులస్తులు ఉన్నాం. 4 గ్రామాలల్లో కలిసి మేము దగ్గర ఒక 3,000-4,000 మంది దాకా ఉన్నాము. సరే ఇదంతా ఎందుకంటే గ్రామ స్థాయి నుంచి వచ్చేది వస్తుంది కాబట్టి
సరే ఒకవేళ కుర్మ దీని మీద క్లారిటీ ఇంకా కావాలంటే, ఎందుకంటే ఐలయ్య సారిగినంగా ఒకటి 2-3 సందర్భాలల్లో ఒకప్పుడు గొల్ల కుర్మలు ఒకటేనని, అంతకన్నా ముందు ఇంకొక సారికి నా పేరు ఐడెంటిటీ లేదు నాకు. ఆ సారిగినంగా ఒక ఒక సంవత్సరం అంటే జస్ట్ ఒక ఇయర్ పేరు చెప్పి దానికంటే ముందు అందరూ గొల్ల కుర్మలు అందరూ ఒకటే ఉన్నారు. దాని తర్వాత ఒక ఇద్దరు పేర్లు చెప్పి వాళ్ళు ఇట్లా వీరప్ప గుడికాడుకు ఇది చెప్పమన్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళ పేర్లు చెప్పారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ కుర్మ కులానికి రావడానికి యాక్చువల్గా సందర్భం కాదు, ఇది పెట్టిన సందర్భం వేరు, మనం మాట్లాడుకున్న డిస్కషన్ వేరు అన్న అన్నట్టు. కాకపోతే ఏంటంటే, మనం ఖచ్చితంగా 1కి 4 సార్లు చెప్పినా ఇంటలేరు మన గ్రామ ప్రజలు. గ్రామ స్థాయి నుంచి మేము పనిచేస్తున్నాం యాక్చువల్గా. కానీ గ్రామాలలో ఎవరైతే ఏందిలే అన్నట్టు మననే చులకన చూసే భావంగా చేస్తున్నారు. యాదవ్ అయితే ఏంది, గొల్ల అయితే ఏంది, కుర్మ అయితే ఏంది, అందరం ఒకటే అన్నట్టు. దీని మీద ఇంకా సరే వాళ్ళు అట్లా ఉన్నా కానీ దీని మీద సరైన మనం ఖచ్చితంగా ఇంకా 1కి 10 సార్లు అవేర్నెస్ కల్పించాలి. అలాగే ఒకటి ఏంటంటే, కొంచెం ఆర్థికంగా మంచిగా ఉంటే కుర్మ సంఘం కానీ, కేవైసీ కానీ, జాయింట్గా కానీ ఒకసారి మనది ఒక ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి ఖచ్చితంగా జిల్లాల వారికి ఇస్తే, జిల్లాల వారు మండలాల వారికి, తాలూకా వారికి ఇచ్చి మనం డేటా పర్సనల్గా మన కుర్మ డేటా మనం తెచ్చుకుంటే గవర్నమెంట్కు అంటే ప్రభుత్వాలకు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కావచ్చు, మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి వస్తుంది. మేము ఇది సొంతంగా చేసినాం, మాకు ఇంతమంది కనిపించారు, ఇంతమంది తక్కువ ఉన్నారు, తక్కువ చూపించారు మీరు అని చెప్పడానికి మాత్రమే ఉంది. కాకపోతే ఇప్పటివరకు ఆ డేటా ఎవరితోనూ లేదు. ఎందుకంటే నేను మొన్న లింక్ వచ్చింది నాకు, ఆ లింకులో చూసిన కొంచెం పోయి ఆలోచన చేసి సరే దీంట్లో ఫిల్ చేద్దామని చూస్తే, అందులో క్యాస్ట్ తర్వాత పెడితే దాంట్లో ఉన్నది క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయంటే, మీకు పెంకుటిల్లు ఉందా, లేకపోతే స్లాబ్ ఉందా, గోడ సిమెంట్తో కట్టిరా, అంటే రకరకాలుగా బాత్రూమ్ ఎట్లుంది, కూర్చునేది ఉందా, వెస్టర్న్ ఉందా, చాలా రకరకాలుగా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అందులో. అందుకోసం నేను మధ్యలోనే దాన్ని క్యాన్సల్ చేసిన. దయచేసి ఇప్పటికైనా సరే సరే ఇప్పుడు అందరూ అన్ని కులాల వాళ్ళు ఉన్నట్టున్నారు విన్నా, కాబట్టి ఎవరి కులాను వాళ్ళు కుల సంఘం అని చెప్పుకునే పెద్దలు ఎవరైతే ఆర్థికంగా ఉన్నా, కుల సంఘం అధ్యక్షులు అయినా సరే, ఆ సంఘంలో కొన్ని పైసలు ఉంటే దీని మీద కొంచెం ఆర్థికంగా ఖర్చు అవుతుంది. కాబట్టి దీని మీద ఒకసారి మనం సొంతంగా మన సర్వే మనం నిర్వహించుకొని, మన సర్వే ప్రకారం మన లిస్టు మన దగ్గర ఉంటే దాన్ని మనం గవర్నమెంట్కి చూపడానికి అవకాశం ఉంటుందన్న. ఇక ఈ దీంతోనైతేనే చేయగలుగుతాం. లేకపోతే మనం పగర్గాలు కలిపినట్టు 30 లక్షలు ఉన్నారు, 40 లక్షలు ఉన్నారు చెప్పుకున్న వారికి అయ్యింది, కానీ కరెక్ట్ డేటా ఎవరి దగ్గర లేదని నాకు అంటే అనిపిస్తున్నది. ఇప్పటి వరకు ఏ సంఘం కూడా చేయలేదు. దయచేసి దాని మీద దృష్టి పెట్టి మనం మళ్ళొకసారి పర్సనల్గా అంటే ఎవరి కులాలు వాళ్ళు మీటింగ్లు ఇలాంటి జూమ్ కాల్స్ పెట్టుకొని ఎవరి కులాలైనా వాళ్ళు ఒక చర్చలు చేసుకుంటే బాగుంటుందని నా చిన్న అభిప్రాయం. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. హలో, వినబడుతుందా? వినబడుతుంది, మాట్లాడు. నేను కుమారస్వామిని మాట్లాడుతున్నా. హైదరాబాద్ లో ఉంటాను సార్, నేను అల్వాల్లో ఉంటాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ అల్వాల్, హైదరాబాద్, బోయినపల్లి చాలా మంది కుటుంబాలు ఉన్నారు. బట్ ఇక్కడ బోయినపల్లి మార్కెట్ ఏరియాలో కూడా చాలా మంది కుటుంబాలు ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే యాదవులతో ఫిక్స్ అయిపోయి అన్ని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంది కొంతమంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూగా తీసుకొని మేము అందరితో పాటు యాదవ్ మనకు ఒక గుర్తు అనే ఆ ఐడెంటిటీ కోసం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. గురుమా చెప్పడానికి వాళ్ళు కొంచెం సంతోషం ఏదో ఒక ఉంటుంది. కొంతమంది ఎక్కువ రిపోర్ట్ చాలా ఇప్పుడు మా ప్రాంతంలో కూడా ట్రావెలింగ్ లో సరే, ఓకే, విల్ కంక్లూడ్ దిస్ సెషన్. థాంక్యూ వెరీ మచ్. సరే ఓకే, థాంక్యూ ఆల్. ట్రావెలింగ్ ఓకే, నెక్స్ట్ మీటింగ్ మాట్లాడుతుంది. చాలా మంది చెప్పుకోవట్లేదు అంటే దానివల్ల కూడా ఏదైతే మన గవర్నమెంట్ చేసిన